like you said, like this is one of the toughest fights जुनको लागि prepare गरेर आएको थियो तिमीले MFN मा पनि पहिला पनि fight गरिसकेको थियो, but then like what makes this one so special? Your fight जितेर नेपाल जानुपर्छ. That pressure is huge because it's like कति धेरै like नेपालीहरु supporterहरु छ. They support me so much, so it's like I want something to show हुन्छ नि. एउटा वेमा चाहिँ there's a massive crowd जसले ज्यान फालेर पनि support गर्ने खाले crowd छ. त्यो support आइराको बेलामा do you kind of feel nervous as well? I feel the pressure. तर पहिला नै भने like pressure is a privilege. I think one of the best fans, I would say this in the camera, is from Nepal. I mean, we do a lot of trash talk यताउति, but then like were you very confident your first round मा यसरी finish गर्छौ? I know I could finish him in the first round. I know that I wanted to go at least 2 rounds. But ever since the gloves मेरो touch गरेन नि त्यसपछि मलाई पनि अलिकति रिस उठ्यो क्या अनि like fuck. एउटा fight camp तिम्रो लागि कस्तो लाग्छ specifically for this one? कस्तो चाहिँ fight camp? I'm not training for Monday. I'm training for hardest opponent. They like मेरो mindset चाहिँ like fight camp मा त्यही हुन्छ. Did you ever enjoyed fighting? How do you see fighting? Personally, you're fighting, it's not for money. I was making more money doing my normal job than in fighting. गोदा पनि भेटिरहेको छु. Less pay, stress, सबै तर like passion. It's not for money. Everyone wants to do fighting. If you want to do fighting for money, fame को लागि, it's not for you. Ultimate किनभने चाहिँ most people they want to get to that UFC, right? For you to journey मा कहाँ छ जस्तो लाग्छ to getting where you want to get well. Get the best value American degree in Nepal. How do you say? Well, we got the best of everything. All at the best value. Apply now. Okay, let's start from this now. Fight सबैजना मान्छेहरूले हेऱ्यो, lot of emotions, lot of excitement going into the fight, of course after the win, हैन? Couple of days अलिकता emotions settle भयो होला, just settle भयो होला. How does it feel right now? Oh, relief. अलिकति ढुक्क भए just तर I feel like normal. So I was expecting this result. Like I trained hard, sacrifice everything, and suddenly like I feel like this is nothing new. Like like कतिचोटि like before bed हुन्छ नि like visualize जितेर नेपाल आउँछु बोजूलाई यसरी भेट्छु हुन्छ नि like कतिचोटि गरिसके like when it happens जितेपछि like it's just like hey मैले like I already lived this 1,000 times जति like feels normal. Walking into the fight किन अघि हामीले थोरै कुरा गर्दाखेरि पनि what was going on भनेर थोरै कुरा गरे हामीले, like you said, like this is one of the toughest fights जुनको लागि prepare गरेर आएको थियो तिमीले किन specifically यो fight किन because you've been into in the cage so many times, you know, multiple fighters or different scale को different levels हरुको MFN मा पनि पहिला पनि fight गरिसकेको थियो, but then like what makes this one so special कि like you were so much anticipating in a way कि this in turn became one of your toughest fight mentally पनि? Mentally this is like one of the toughest fight. You know what, like first अब यो fight जितेर नेपाल जानुपर्छ. So first that pressure is huge because it's like कति धेरै like नेपालीहरु supporterहरु छ. I know, and like they support me so much, so it's like I want something to show हुन्छ नि, and it's not just I just don't want to just win like a statement हुन्छ नि Nepal versus India, like this is what like Nepali blood is about, just that like I want to show that pressure statement. On the second it's like everyone expects me to win, and like it's an MMA fight with the हुन्छ नि सानो gloves हुन्छ. Oh, anything can happen हुन्छ नि त्यसले like whether I go left he go right, boom हान्यो भने good night कि अलिकति के भयो नि like हात भाङ्गियो कि like हुन्छ नि it's like there's chances all the time. Only like if everyone expects you to win, it's like fuck, I've got to win. On top of that, it's like I just don't want to just only win. I want to also make a statement.
Nepal versus India. After this, no more conversation about Nepal versus India. Full stop. It's an amazing position to be जस्तो लाग्छ मलाई being able to represent Nepal एउटा वेमा चाहिँ there's a massive crowd जसले ज्यान फालेर पनि सपोर्ट गर्ने kind of crowd छ but त्यसले in a way keeps you motivated but then this always एउटा pressure जसले गरेर चाहिँ like back home what if I lose it, of course losing is something then psychologically it's tough for yourself नै तर when it's a country massively country back गरेर तर we have seen this Nepali fans every kind of online thing if it's displayed online, if it's published online, Nepali fans are massively in the comments and everything support Dixani. And to support Aira, do you kind of feel nervous as well? Oligati tara, it's like I feel the pressure, tara I feel the support. Yeah. And it's like then like pressure is a privilege. Like I've got all this support, all these people मलाई support गरिरहेछ message हुन्छ नि sometimes मलाई like okay fuck okay I got to do this not only for me हुन्छ नि मेरो like for my country नेपालको लागि गर्नुपर्छ हुन्छ नि like यो इन्डियनसम्म like हार्यो भने like this is not even in my mind हुन्छ नि sometimes it is motivation. Pressure is a privilege. I say that all the time. About so many supporters give me like support, messaging, everything. They like I think one of the best fans, I would say this in the camera, is from Nepal, hands down. Even my coaches, okay, there's no support like Nepal. And that I'm very grateful. I think your conversation my election we will dive deeper. There's a lot more to unfold over what you said with your life connected. So before we go there, I think we should start with the fight itself. I want to hear Timro perspective what was going on. Of course, fight but then like time stamps of link or description or whatever we can. You walk out okay. So यहाँबाट नि start गरौँ. So you fight को लागि like you said you were pretty nervous. यतिखेर चाहिँ कस्तो हुन्छ right before the fight? Right before the fight, I'm so nervous. Like I feel like this is my house. But yeah, like I was hearing Mandeep ko drums or usko fan or wild. It's like okay, like I'm here. Like Nepal, my people are here. In spirit, I genuinely, when I come in the ring and I shout, "Ayo Gorkali!" Like, it makes me emotional. Like I feel it from my heart. Like my ancestors, or like I feel the energy, and I'm just there. Like I'm ready to die. Just like my baze, boju, like everything, my whole family. Like I just feel the warrior spirit. And like, no, there's no pressure there. I'm just there. I'm ready to die just there. Is there like a lot of things, Arjun? Every single time there's like different opponent and this, but you just watch the opponent go fights or like so many times study a lot of times you're working with your coach preparing for multiple scenarios and two kind of technicalities. Do you remember it's completely blank? Like I'm still thinking. I think I'm calm. But like like face is Vaseline a lot of face. Like I'm just thinking. I only remember one or two things technically. But I'm just thinking, okay, I'm going there. This is it. My moment. I will enjoy. Like enjoy this feeling. Whatever I'm feeling, enjoy it. And like not many people get to do this, so just enjoy. यतिखेर लाइक किन भन्छ इन्डियामा अगेन एमएफएनमा फाइट गरेर आएको पहिला पनि फाइट गरिसकेको थियो त्यतिखेर पनि नोटिस भएको हो मजाले होइन अझै क्राउडले पनि नोटिस गरे अर्गनाइजर्सदेखि लिएर एभ्री वान
यसपालि what was it like? It's not like the first time they perform गरेर and they know what to expect in a way. Was it any different first time र अहिले आउँदाखेरि experience wise? अलिकति this time चाहिँ more media, more press thanks to season moms doing big things for MMA. अनि like more media, more attention, which is good. तर त्यतै यसै गरी यो फाइटको बिल्डअपमा त्यस्तो केही ट्र्यास टक यताउतिहरू अल्फा लाइक खेल्यो भएको छ त्यस्तो खासै यसपालि हाउ डु यु टेक यो सबै कुराहरू ओके me trash talk I enjoy it. मलाई trash talk अलिकति गरेन भने like अल्छी लाग्छ क्या like मजा आएन क्या just say something अलिकति trash talk गर्नै पर्छ जस्तै लाग्छ किनभने like if you अलिकति trash talk गऱ्यो भने that means that person believes on it. किनभने like if you trash talk and you don't back it up बेइज्जत हुन्छ नि त. But if you trash talk and you really believe in it and you back it up, like that's saying something just that's what sometimes हुन्छ नि बडे like मैले यो भने हारेँ भने त्यो बच्चाको मिम जस्तै भयो भने हुन्छ नि तर like sometimes like I believe in it so much हुन्छ नि like it's not going to be a meme. Boom. Plus, I think it's also something that you just say it out loud and commit, and there's no turning back once it's done. It's a kind of sport fit. It's not like you can back out once the fight starts or something uncomfortable भयो भने quit गर्ने कुरा त्यो पनि भएन. So it's wholeheartedly commit गर्ने. I think it's a technique in a way itself. All right. त्यतिखेर glove touch, but then like फेरि glove यतिखेर चाहिँ you want to touch gloves भने यस्तो टाउको गरेँ त्यसले पनि yes भन्यो भने गरेन लास्टमा छोयो अन्त चाहिँ फेरि के गरेको भयो यतिखेर चाहिँ अलिकति रिस उठ्यो तर पनि लाइक कोचले भन्दै थियो क्या कम नरिसा भनेर अनि त्यसले एउटा बडी किट चाहिँ लाग्यो यता अनि यस्तो के बोलिरहेको थियो त्यतिखेर यत्तिकै त्यसको गेम प्लान कोचले भनेको चाहिँ स्ट्राइकिङ मात्रै गर्ने भनेको थियो तर खै रेस्लिङ गरिहाल्यो. But then like this guy प्रिपरेसनको लागि त सलिड टाइम स्पेन्ड गरेको थियो कि रेस्लिङमा के हो होइन हजुर वकिङ टु द फाइट. अनि मनदीप यो केटा थाइल्यान्ड पनि गएको थाइल्यान्ड गएर डिसेम्बरमा ट्रेनिङ के सो आई थट ही वाज गोना स्ट्राइक ऊ केज क्राप पनि दुईचोटि गऱ्यो. So your fight okay let's stay on it. यतिखेर चाहिँ what was in my mind is यसले राम्रो लोसन लगाएको थियो क्या यस्तो सुँगे धोती जस्तै गनाएको छ अहिले त के बेबी लोसन कि के अलिक चिप्लिन्छ भनेर लगाएको होला कि त्यो कुराहरू चेक हुनुपर्ने होइन त पहिला के हुन्छ चेक लभ टु डु द्याट होइन तर अब यिनीहरूको देशमा चाहिँ डिप ट्रबल. यतिखेर चाहिँ यो मुभ चाहिँ मेरो आरआइपी साथी हु जस्ट पास्ट अवे त्यो यो चाहिँ त्यसको मुभ त्यही भएर लाइक नर्मली म चाहिँ यसरी ब्याकमा कहिले पनि नजाने मान्छे हो क्या तर कोचले डु द हाका भन्यो नि मैले नि लाइक फर अ मोमेन्ट दिस द फर्स्ट टाइम आई फेल सरियल एक्सपिरियन्स क्या लाइक आई वाजन्ट इन माई बडी हुन्छ नि मेरो साथी जसरी सिकाएको छ त्यस्तो अटोमेटिकली जिउै गयो. पहिला नै अस्ति रबिन युकी स्टाइल भन्थ्यो नि उसले पनि युकी मेरो नि हाका स्टाइल भन्दा के हो हुन्छ नि. यतिखेर यो फाइटको लागि स्पेसिफिकली यो टेक्निकमा ट्रेन गरेर कि जस्ट लाइक फ्रम द पास अनि यतिखेर चाहिँ मलाई आइरडी अनि
कोचले पनि सलाम अलैकुम भने मैले पनि डिविजलाई यस्तो आँखामा हेरेँ नि आँखामा हेरेँ सलाम अलैकुम मैले ल भरे लास्टमा ल यसले ट्याप गऱ्यो भने मेरो हात त थाक्छ भनेर अलिकति हुन्छ नि स्प्लिट सेकेन्ड टेन्सन पनि भएको थियो क्या प्लिज ट्याप त गर है नत्र तर सलिडली इट वाज लाइक कम्प्लिटली इन चोक त इन तर पनि समटाइम्स देयर हुन्छ नि ग्याप अफ एयर निस्किरहेको ग्याप अफ एयर निक्ल्यो भने फेरि यो झन्डा कसले फालेको दिविज हो डिविज त्यसको मुखमा त्यसकै मुखमा क्रेजी फाइट यति छिटो सकिन्छ भनेर सोचेको थियो किन आई मिन वी डु अ लट अफ ट्र्यास टक यताउति बट देन लाइक वर यु भेरी कन्फिडेन्टली फर्स्ट राउन्डमा यसरी फिनिस गर्छ टु बी अनेस्ट खास गरी फर्स्ट राउन्डमा मलाई फिनिस गर्नु लाइक आई नो I could finish them in the first round, होइन तर I wanted to go at least 2 round like experience तर ever since the gloves मेरो टच गरेन नि त्यसपछि मलाई पनि अलिकति रिस उठ्यो क्या अनि फक यसलाई छिटो चाँडै फिनिस गरेर नो चान्स हुन्छ नि So something like this, man, you fight ki kura गरौँ हामीहरू अलिकति यसको लागि प्रिपरेसनमा किनभने देयर इज लाइक लट अफ टाइम्स अघि भने जस्तो यु स्टडी अनि त्यसपछि प्लान गर्छ दिस द्याट मल्टिपल टाइम्स एउटा फाइट क्याम्प तिम्रो लागि कस्तो लाग्छ स्पेसिफिकली फर दिस वान कस्तो चाहिँ फाइट क्याम्प लाइक वाट वर यु गाइज फोकस्ड अन मी अब पर्सनली यो क्याम्पमा चाहिँ लाइक यसको लागि पनि त्यति साह्रो फोकस चाहिँ गरेन लाइक आफ्नो लागि आफ्नै फोकस किनभने लाइक हुन्छ नि लाइक म लेभल आई वान्ट टु रिच लेभल होइन पास दिस गाई क्या आई वान्ट टु गो लाइक युएफसी लेभल हुन्छ नि सो आइ एम नट ट्रेनिङ फर मनदीप आइ एम ट्रेनिङ फर हुन्छ नि माई हार्डेस्ट अपोनेन्ट अनि त्यही हेरेर लाइक मेरो माइन्डसेट चाहिँ लाइक फाइट क्याम्पमा त्यही हुन्छ लाइक आइ एम ट्राइङ टु ट्रेन द अनबिटेबल अपोनेन्ट हुन्छ नि लाइक आई फिल लाइक मनदीप चाहिँ लाइक आई हेड कन्फिडेन्ट आई क्यान बिट हिम तर पनि लाइक I'm training for my weakness, my strength, just me against me, just मेरो mentality त्यही हो अलिकति लास्ट विकमा हेरेँ त्यो नि डिविजले यसको लेभल किक हेर थाइल्यान्डमा गएर हुन्छ नि खतरा के खतरा किक सिकाएको छ ल यसो हेर्नु पर्ला भनेको त्यस्तो स्टडी त गरेन जस्ट फोकस अन माइ सेल्फ So most of the fight camps ma chahi especially for this one it was like just being an all-rounder just being better than you were before in earlier fight and that better त्यो mentality ma जान्छ so when you talk about like these kind of things then ma chahi opponent la focus गरेको छैन हामीले अहिले we're just trying to get better what does a typical तिम्रो fight camp कस्तो हुन्छ किनभने चाहिँ for off season को कुरा छोड्दिउँ off season पछि चाहिँ let's say fight start camp ko preparation what does it look like how long it is मेरो क्याम्प चाहिँ नर्मली चाहिँ जस्ट अफ क्याम्प अन क्याम्प त्यति डिफ्रेन्स छैन जस्ट क्याम्प हुँदा चाहिँ मोर रनिङ मोर स्प्रिन्टिङ तर मेनली चाहिँ आम इन द जिम हुन्छ नि एभ्री डे अलिकति क्याम्प हुँदा चाहिँ एक्स्ट्रा वर्क अब ट्रेनिङ सकेपछि चाहिँ एयर बाइकमा एक्स्ट्रा कार्डियो अनि अलिकति एक्स्ट्रा स्ट्रेङ्थ एन्ड कन्डिसनिङ तर अदर त्यस्तो साह्रो डिफ्रेन्स चाहिँ छैन अनि अलिक ट्रेनिङ क्याम्प हुँदा चाहिँ मेरो रिकभरी चाहिँ अलिकति मोर स्ट्रङ आई टेक मोर सिरियसली त्यसो ट्रेनिङ क्याम्प अनि ट्रेनिङ क्याम्प हुँदा चाहिँ त्यसो सर्फिङहरू के नर्मली त्यस्तो चाहिँ गर्दिनँ जस्ट फुल अन रिकभरी ट्रेन अनि अलिकति एक्स्ट्रा कार्डियो नत्र नर्मली चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ एभ्री डे गरिरहेको हुन्छु So year round normal train way rounds normal schedule कस्तो हुन्छ how many times a day how many times a week what is it normally just twice a day मेरो एउटा फर्मुलर twice a day अनि बिचमा वेन्सडेमा चाहिँ एकचोटि अनि त्यो स्याटरडे सन्डे र वेन्सडे चाहिँ हाफ डे रेस्ट अनि सन्डे चाहिँ फुल डे रेस्ट अनि स्याटरडे पनि कोही बेला हाफ डे रेस्ट डिपेन्डिङ अन द बडी जस्ट मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ अब जब मेरो लेभल
अब अलिकति प्रोफेसनल एथलिट भएपछि once you do like 4 or 5 years चाहिँ like you got to understand आफ्नो body क्या Yeah. सिधै like हाम्रो एथलिटहरूको माइन्डसेट चाहिँ 100% दिन्छु मेरो पनि सुरुमा त हो I see in young athlete 100% दिनै पर्छ तर you can only do it for so long अनि आफै body injury हुन्छ झरे like मैले every day twice a day 3 times a day every day गऱ्यो भने like 2-3 weeks 4 weeks हुन्छ तर 5 weekमा अब इन्जुरी हुन्छ अब इन्जुरी भएपछि फेरि म सो like over the course of time हुन्छ नि like you spend less time training त्यही भएर like आफ्नो just formula चाहिँ I feel like भर्खरै like figure out गरेँ Yeah, especially when you're young or hungry, हामीले सिक्ने नि त्यो no pain no gain kind of thing, like नकेसम्म धेरै गरौँ मोर गरौँ, but then like we forget कि एउटा बडीको लिमिट छ त्यसलाई पनि पुस गर्नलाई मेन्टली पुस गर्न सकिन्छ but then त्यसको पनि लिमिट छ and then after that like you don't recover and then you start getting injuries सानसानो तिनी इन्जुरिजहरू अनि त्यो over a period of time recover भएन भने त्यो build up भयो and then like you're like months and months backwards फेरि हुन्छ lot of times यो कतिको कमन छ स्पेसली किनभने now science has developed lot of people know कि okay recovery पनि important छ पहिलातिर त्यो होइन कि lot of time खालि ट्रेनिङ रिकभरी आफै भइहाल्छ सुत्न मतलब छैन मान्छेलाई खाने मतलब छैन यताउति I'm so glad कि अघि हामीले डायटहरूको पनि कुरा गऱ्यौँ and you're so meticulous about every single thing होइन how frequently is it like कि मान्छेहरूले अहिलेसम्म यो कुरा बुझेको छैन कि रिकभरीलाई पनि प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ भनेर स्पेसली फाइटिङ वर्ल्डमा मलाई त अझैसम्म बुझेको छैन जस्तो लाग्छ लाइक हुन्छ नि लाइक सो मेनी पिपल ट्रेनिङ गर्छ लाइक मैले पनि फर्स्ट टाइम देखिसकेँ सुरुमा सोमामा आउँछ होइन ल सोमामा आयो वर्ल्ड क्लास हुन्छ नि दे गेट एक्साइटेड 4 weeks 3 weeks मजाले ट्वाइस अ डे सोमामा त एभ्री डे स्केड्युल हुन्छ नि ट्वाइस अ डे 3 times a day आउँछ अनि लास्ट 4 weeksमा के इन्जुरी के अब हुन्छ नि लाइक अब मेन्टली पनि फटिग हुन्छ क्या मान्छेहरू त्यो चाहिँ लाइक मलाई सोच्छ क्या मान्छे किन सर्फिङ जान्छस् किन यस्तो गार्डनिङ के गर्छस् अब मेन्टली पनि मेरो माइन्ड एमएममा 24/7 हुन्छ समटाइम्स अलिकति स्विच अफ पनि हुन्छ गर्नुपर्छ क्या मलाई कसले एउटा को मान्छेले मलाई भनेको थियो क्या सुरुमा हुन्छ नि यु हेभ टु बी अब एनिथिङ यु वान्ट टु बी प्रोफेसनल अब्सेस सुरुमा अब्सेस हुन्छ नि लाइक आइम स्टिल अब्सेस तर लाइक एज यु गो ओभर द टाइम यु फाइन्ड अ ब्यालेन्स बिकज इफ यु डोन्ट फाइन्ड द ब्यालेन्स द अब्सेसन वुड लिड यु टु इन्जुरी कि साइको नि हुन्छ लाइक म पनि अलिकति साइको नि भइसकेँ तर आइएम स्लोली फाइन्डिङ हुन्छ नि ब्यालेन्स कोही बेला सर्फिङ गर्छु कोही बेला अलिकति ट्रेकिङ जान्छु मेरो कुकुरहरू छ त लाइक द्याट किप्स मी अलिकति एङ्कर्ड नत्र अब्सेस चाहिँ ओभरटेक्स मी Have you been into that point before जहाँ चाहिँ you're like all in MMA नै अनि त्यसपछि like backfire भयो त्यसरी mentally fatigue को कुरा mentally it's like it's constantly battle sometimes हुन्छ नि लाइक ट्रेनिङ आउँछु यो चाहिँ कमनै मन्डे हो कि ट्युजडे हो कि हुन्छ नि मैले यो गरेँ कि गरेन बाइकमा जान्छु सेम यो हुन्छ नि रुटिन हुन्छ नि मैले नि हिजो यही गरेको हो कि हिजो हो कि आज हो कि पर्सि हो कि हुन्छ नि सेम ट्रेनिङ गयो अनि यत्तिकै अब म्याटमा बस्यो ल मैले हुन्छ नि लाइक यु फर्गेट कुन डे हो कहाँ छु लाइक इट्स जस्ट लाइक अ रोबोट जस्तै क्या त हुन्छ नि मान्छेहरू काम जान्छ नि कोही बेला त्यस्तै हुन्छ क्या अनि त्यही भएर लाइक म चाहिँ लाइक जिममा सबैजनालाई यु सो फनी हुन्छ नि सबैजनालाई पिस हान्छु अनि त्यस्तो गरेन भने चाहिँ इट मेक्स जिम एटमोस्फियर बोरिङ छ त्यही भएर सोमा चाहिँ मलाई मनपर्छ एभ्री वान हुन्छ नि अब बिकज एभ्री वान हामी खासै काम गएको नि हो अब ट्रेनिङ एभ्री डे जाँदाखेरि अलिकति जोक्सहरू हान्ने कोचहरू पनि त्यस्तै छ अनि जस्ट माइन्ड पनि अलिकति फ्रेस हुन्छ Yeah, you have to keep a balance of everything होइन किनभने at the end of the day I mean like of course passionate हुने कुरा पनि भयो but then like it's just something about you 2 step forward 1 step backward process के you at times you have to like zoom out and see where we are and then एकहोरो गरेर राख्दाखेरि चाहिँ you kind of forget र हराउँछ कहाँ छौ रुटिन जस्तो भएर गइदिन्छ 100% त नि मैले पनि लाइक
I have to remind myself sometimes and step back. त्यही मैले खास गरी मैले भनेको छु वेन्सडेमा हाफ डे मात्रै गर्छु तर कोही बेला खास गरी तँ मैले भनेको खास गरी गर्छु कि गर्दैन कोही बेला डबल डे भइहाल्छ होइन तर त्यो चाहिँ रिमाइन्डर हुन्छ क्या कोही बेला स्टेप ब्याक समटाइम्स यु हेभ टु हुन्छ नि टेक कपाल अफ डेज आउट गर्दा नि अलिकति मिस हुन्छ कोही बेला मेरो सबैभन्दा इम्प्रुभमेन्ट भएको कोही बेला एकचोटि म चाइना गएको थिएँ 1 विक पनि ट्रेनिङ गरेन क्या अनि भरे सबै लाइक माइन्ड मेन्टली पनि मान्छेहरू फटिग हुँदो रहेछ क्या नर्भ्स हुन्छ नि मसलहरू नदेख्यो भने नि यस्तो 1 विक अफ गऱ्यो अनि आएको अनि लाइक आई फिल सार्प हुन्छ नि अनि कोचले पनि have you been training in China? And yes, coach. भनेको हुन्छ नि you feel strong and you feel sharp त्यही भएर मेरो पनि खालि फाइट विकमा चाहिँ फाइट विक भने चाहिँ 1 विक बिफोर फाइट चाहिँ ट्रेनिङै लाइक स्टप भन्दा पनि 5-10 मिनट म्याक्स ओके जस्ट नर्भ्सलाई मात्रै अलिकति फायर गर्ने किनभने ओल हार्ड वर्क इज डन अनि लाइक म इन्डियामा हुँदा फाइट स्याटरडे थियो इन्डिया ट्युजडे पुगेँ ट्युजडे वेन्सडे र वेन्सडेमा अलिकति प्याड हाने जस्ट 10 मिनट्स अनि त्यत्तिकै अनि जस्ट स्याटरडेमा अलिकति हाने अनि त्यत्तिकै बडीलाई आफैले रेस्ट पनि गर्नुपर्छ क्या मेन चाहिँ आई थिङ्क सबै एथलिटहरूलाई चाहिँ रेस्ट रिकभरी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा डमिनियस जोन्सन भन्नेले डिजेले भनेको छ क्या चाहिँ यु हेभ टु बी confident enough to rest. If you don't rest, that means you're not confident. Which is true. True. And he's one of the most technical fighters ever. Technical, I mean, that quote just like sometimes, because that's true. Because it is. I'm like, maybe I need to train more. Then I remind myself, am I confident? Yes. Okay, I'm confident enough to take one rest day on this city. Yeah, strange way ma our mind and body works पनि अब मेरो वान अफ द एकदमै इन्ट्रेस्ट लाग्ने फिल्डहरू भनेको यही रिगार्डिङ मेमोरी ब्रेन फङ्सन नि त त्यो कुरामा लट अफ टाइम्स के हुने रहेछ भनेपछि जुन बेला हामी ड्रिलहरू गर्छौँ प्र्याक्टिस गर्छौँ स्किल्सहरू गर्छौँ त्यतिखेर त्यो कन्सलिडेट हुने होइन कि वेन यु एक्चुली स्लिप देन इट कन्सलिडेट्स एन्ड तिमीले भनेको कुरा मैले आई हेभ फिगर आउट सो मेनी टाइम्स वेदर इट्स लाइक पहिला वेट्सहरूमा सर्टन टेक्निक्सहरूको कुरा होस् अर इभन मैले कम्ब्याट स्पोर्ट्सहरू या मिक्स मार्सल आर्ट्स प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा ग्याप भएर जाँदाखेरि या ग्याप हुँदाखेरि आई डोन्ट रेकमेन्ड एभ्री अदर विक ग्याप लिने कुरा होइन तर यु जस्ट प्र्याक्टिस अन्त समथिङ इज नट राइट टु अफ भइरहेको हुन्छ मिलेर हुन्छ नेक्स्ट डे यु कम ब्याक फर्स्ट थिङ अन्त वार्मअप ओके वाट जस्ट ह्यापन हिजो रातसम्म मिलिरहेको थिएन अन्त आई स्ल्याप्ट अन्त नेक्स्ट डे आउँदा सबै मिलिरहेको छ समथिङ happens in your mind when you recover and a lot of times हामी त्यो पुस गर्दै आई सी लाइक त्यो स्लिपको कुरामा चाहिँ जहाँ चाहिँ युआर सपोज टु रिकभर जहाँ चाहिँ युआर सपोज टु पुट अल दिस प्र्याक्टिस इन्टु तिम्रो पर्मानेन्ट मेमोरीमा त्यहाँतिर कम्प्रोमाइज गरेपछि चाहिँ लट अफ टाइम्स लाइक यु जस्ट ट्रेनिङ ओभर ट्रेन हुन्छ स्लिप पनि बिग्रिरहेको हुन्छ अन टप अफ द्याट एन्ड यु डोन्ट रियलाइज लाइक वाइ इट्स नट वर्किङ बिकज यु नट रिकभर्ड हजुर स्लिप मेरो एउटा सिक्रेट भन्छु ओके मेरो मेन चाहिँ जस्ट रिसेन्टली म पहिला गर्थेँ अनकन्सियसली क्या मेन आई अलवेज न्यू स्लिप पहिला म एथलिट चाहिँ पहिलादेखि नै क्रिकेट पनि खेल्थेँ तर स्लिपमा चाहिँ यस्तो हुन्छ फर मी बिफोर आई स्लिप होइन भिजुअलाइजेसन अनि मेरो एउटा मेडिटेसन छ आफैले रेकर्ड गरेको अनि बिफोर फाइट आई भिजुअलाइज टेक्निक अनि लाइक मान्छेले बिर्सिन्छ क्या मान्छेहरूले स्लिपमा पनि इम्प्रुभ हुन्छ क्या टेक्निकहरू कसरी मसलहरू हुन्छ नि लाइक दिस स्टडिजहरू पनि म पनि अब पर्सिलाई अब आउँछु गेट द स्टडिजहरू लाइक इट सोज आवर मसल when you thinking about something स्लिपमा पनि ग्रो हुन्छ क्या मसलहरू एक्सर्साइज गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन तर स्लिपमा इफ यु भिजुअलाइज अब फाइटहरूको बेलामा स्लिपमा इफ यु भिजुअलाइज मेडिटेट जस्ट स्पेसली जस्ट बिफोर यु गो टु स्लिप यु थिङ्क अबाउट इट स्लिपमा पनि इम्प्रुभ हुन्छ स्लिपमा पनि हाम्रो न्युरोन्सहरू सबै हुन्छ नि कता के लाइक जस्ट ट्रस्टिङ यर बडी
Yeah, it's a repetition जसले गरेर makes things happen. Lot of जस्तो कि फाइटर्सहरू people like Max Holloway जसले भन्छ कि लाइक फाइट गर्नै छोड्छ धेरै अगाडिदेखि भन्थ्यो लाइक भिडियो गेम्स एन्ड बिट अफ लाइट स्पारिङ यताउतिको कुरा बट देन लाइक इन अ वे इट कन्सोलिडेट्स आई डोन्ट नो हाउ बट सम हाउ इट डज ट्रान्सलेट त्यसै गरी फाइट गर्ने बेलामा पनि या इट्स अ रेस्ट जुन बेला चाहिँ लाइक थिङ्स रिकभर मेमोरीमा आउँछ एन्ड यु आर एबल टु डु इट बेटर अरू कुरा द्याट यु लाइक एकदमै फोकस्ड अन लाइक स्लिपको कुरा पनि गऱ्यो नि त यु आर फोकस्ड अन टेकिङ राइट सप्लिमेन्ट्स स्लिपलाई इन्हान्स गर्नको लागि बेटर गर्नको लागि लट अफ टाइम्स यो सानो सानो कुराहरूले चाहिँ एकदमै अफेक्ट पारेर आउँछ स्पेसली स्लिप स्केड्युलको कुराहरूले गरेर अपार्ट फ्रम द्याट डायटको कुराहरू पनि आउँछ सो युजली तिम्रो डायट कस्तो हुन्छ मेरो डायट अब ट्रेनिङ क्याम्पमा हुँदा चाहिँ मेरो चाहिँ मेन फोकस चाहिँ अब मेरो पोर्सनै एकदमै लार्ज छ क्या नर्मली सो मेरो मेन डायट चाहिँ अब कसरी चाहिँ स्टिल लार्ज पोर्सन खाने तर विदाउट हुन्छ नि गेनिङ फ्याट सो मेरो मेन प्रायोरिटी चाहिँ अब प्रोटिन जस्ट 150 to 200 grams बिहान चाहिँ मेरो चाहिँ मेन अब सबैजनाको बडी डिफ्रेन्ट हुन्छ मेरो चाहिँ मेन आई फाइन्ड चाहिँ कन्सिस्टेन्सी ब्रेकफास्ट र लन्च भयो भने चाहिँ डिनर चाहिँ अलिकति रिल्याक्स अब बिहानै लाइक 5 eggs र 2टा ब्रेड साउडो त्यो भयो अनि लन्चमा एउटा होल चिकन आधी काट्ने आधी लन्च अनि दिउँसो डिनर अनि भात अनि त्यस्तै जस्ट आई थिङ्क अब आई स्लोली लाइक फिगरिङ आउट अहिले चाहिँ दिस क्याम्प चाहिँ एकदमै लाइक यो फाइट क्याम्प गर्दा चाहिँ आई वाज एकदमै लाइक अन टप अफ यर लाइट त्यो चाहिँ मेरो कन्सिस्टेन्ट ब्रेकफास्ट र एयर फ्रायर र प्रेसर कुकरमा बुम मेन चाहिँ प्रेसर कुकर एउटा ह्याक चाहिँ नयाँ फाइटरहरूले खालि मलाई सोधिबस्छ क्या चिकन गर्ने कति म 400 grams 200 grams राइस अनि जे पाए त्यही भेजिटेबल हाल्ने अलिकति फुल बनाउने अनि वाट एभर सिजनिङ्स प्रेसर कुकरमा गर्ने एन्ड द्याट्स योर लन्च र डिनर नो थिङ्किङ नो हुन्छ नि प्रेसर कुकरमा नो ओयल त्यत्तिकै इजी So every single day similar kind of food. Every day similar sometimes only twice a day say I try to get red meat beef twice a week depending on the budget. That's the most important thing. That's the most important thing depending on the budget अनि एकदमै राति भोक लाग्यो भने चाहिँ प्रोटिन दहीसँग मिक्स गरेर मिठो हुन्छ स्पेसली अफ सिजनको लागि त पर्फेक्ट हुन्छ यो जुन डायटको कुरा पनि गर्यो यो रिसेन्टली तिमीले बेटर पार्दै लगिरह दिस इज द मोस्ट स्ट्रिक्टेस्ट यु हेभ बिन फाइटहरूमा अहिले हजुर डाइट वाइज चाहिँ मोस्ट स्ट्रिक्टेस्ट भन्दा पनि लाइक आई फाउन्ड समथिङ वर्क्स फर मी मोस्ट स्ट्रिक्ट त पहिलादेखि नै अनि सुरुमा हुन्छ नि लाइक चिकन राइस ब्रोकली हुन्छ नि स्टिम ओन्ली बोयल यु डोन्ट लास्ट दिस फाइट क्याम्पमा चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ अब मोस्ट स्ट्रिक्टली भन्दा चाहिँ लाइक आई फाउन्ड अ मिल प्लान जस्तै मिल प्लान पनि होइन लाइक स्ट्रिक्ट पनि इट्स नट स्ट्रिक्ट तर लाइक इजी त्यो चाहिँ राइट वर्ड सजिलो क्या अब प्रेसर कुकरमा हालेँ अब 400 grams चिकन ब्रेस्ट अब अलिकति वेट एकदमै लो छ भने ल चिकन थाई हुन्छ नि अलिकति ल आई वान्ट फिल हुन्छ नि अलिकति नै विथ द स्किन अन मान्छेले बर्थडेको दिनमा टाइपको विथ द स्किन अन अनि एकदमै वेट छ भने चाहिँ ल अलिकति पोक बेली त्यस्तो खालको आउट अफ फर्मुलर चाहिँ अफ सिजनमा चाहिँ एनिथिङ तर स्टिल आई ट्राई टु प्रायोरिटाइज हुन्छ नि धेरै प्रोटिनहरू प्रोटिन पनि मोस्टली रेड मिट यो चिकनहरू भयो फिसहरू कतिको हुन्छ डायटमा फिसहरू पनि हुन्छ ओके फिसहरू चाहिँ म चाहिँ कोही बेला लाइक आई फिसिङ गर्छु अनि माछा पक्रिँदा चाहिँ फ्रिजमा हाल्छु अनि सो प्रिटी मच विक राउन्डमा भइ नै हुन्छ फिस समथिङ लाइक द्याट अन एन्ड अफ काइन्ड अफ सो वी विल कम ब्याक टु फाइट फेरि इलेक्सनमा न अलिकता आई हेभ वाच्ड कपाल अफ भिडियोज पहिलादेखि तिम्रो होइन सिजनले कभर गरेको बेलामा पनि त्यो फाइटको बेलामा स्टोरीदेखि लिएर यहाँको फाइट आई बिन फलोइङ यु फर क्वाइट सम टाइम
तिम्रो स्टोरी बिट्स एन्ड पिसेसमा कभर भएको छ बट देन आई वान्टेड टु नो मोर अबाउट यु वेयर यु कम फ्रम तिम्रो माइन्डसेट के वाट मेक्स यु होइन बेसिकली तिम्रो रुट्स ब्याक इन नेपाल छ अहिले पनि यु रिप्रेजेन्टेड एभ्रिवेयर यु गो एभ्री फाइटमा नेपालको झन्डा देख्छ 100%. तिमी नेपालमा हुँदाखेरि कस्तो थियो लाइफ वाट वर यु कहाँबाट तिमी फाइटमा पुग्यो बिफोर अल अफ दिस म्याडनेस बिफोर म चाहिँ आई वाज बोर्न इन दमक झापा अनि आई थिङ्क 6 त्यही दमक लाइक आई ग्रो अप मेरो अर्लिएस्ट मेमोरी चाहिँ गुच्चा खेल्ने अनि रिभरमा गएर माछा कलेक्ट गर्ने हुन्छ आई वाज अलवेज इन्टु एनिमल्स अनि अनि मेरो बोजू चाहिँ अलिक ड्याड साइड हो बोजू बाजेहरू चाहिँ अलिक गाउँमा बस्छ अनि प्लिज मलाई एउटा कुखुरा पाल्नु मेरो एनिमल चाहिँ पहिलादेखि नै थियो क्या अनि मलाई एउटा कुखुरा खरायोहरू खानलाई कि फेरि होइन पाल्नु लाग्यो पाल्नु लागि अनि त्यस्तो अनि मेरो मेमोरी त्यही हो नि तर स्कुल चाहिँ पहिलादेखि नै मन पर्यो अनि काठमाडौँ सरेँ त्यो 6-7 हुँदा अनि काठमाडौँ जाँदाखेरि चाहिँ लाइक स्कुल पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एभ्री डे म सबैजना हुन्छ मेरो छेमाहरू आई हेभ अ बिग फ्यामिली होइन सबै रुँदै एभ्री डे स्कुल बस आउँथ्यो रुँदै जान्थेँ अनि मेरो पढ्नु पनि 0 मेरो अस्ति नै मेरो भरे भोलि पर्सि मेरो टेस्ट रिजल्टहरू पोस्ट गरिदिन्छु क्या सबै 0 10 हुन्छ नि 10/100 इङ्ग्लिसमा पनि 0 नेपालीमा झनै 0 सबैमा 0 अनि रुँदै गोदा भेट स्कुलमा पनि गोदा भेट्दै झन्डै अनि त्यसपछि झनै युके गयो युके ब्रुनाई गयो मेरो ड्याड चाहिँ आर्मीमा थियो अनि जस्ट हामी युके गयौँ आई मिन ब्रुनाई सुरुमा गयो अनि त्यहाँदेखि पनि अलिकति स्कुल इन्जोय अब त्यहाँ त नेपाल जस्तै पिट्दैन नि त अनि बल्ल छुटकारा पायो पिट अनि तर त्यहाँ पनि लड्डु थिएँ अनि त्यसपछि पढ्न कहिले मन लागेन बेसिकली पढ्नु त लाइक it was dumb worse not your thing not my thing but I have a degree तर अलिकति फास्ट फुड गर्दा चाहिँ युकेमा हुँदा चाहिँ turns out I'm dyslexic हुन्छ नि so it's like मलाई dyslexic लाइक टेस्टहरू के प्रपर उता गएँ डिस्लेक्सिक के डायग्नोस ADHD के भनौँ नि घरमा सुनाएको मम्मीले के को डिस्लेक्सिक तर लड्डु हुन्छ नि के को डिस्लेक्सिक भनेको के हो तर पढ्नु आउँदैन त टिचरहरूले त्यत्तिकै भनेको तर अलिकति फिल गुड बत्यो जे पाए त्यही हुन्छ नि अनि तर पनि एटलिस्ट म चाहिँ अलिक त्यही भएर लकी हो कि अलिक युके गयो अलिक मलाई चाहिँ स्पेसल निड स्टुडेन्ट भन्थ्यो क्या अनि कस के गर्थ्यो त्यो स्पेसल निड स्टुडेन्टलाई नि मलाई चाहिँ अलिकति स्पेसल ट्रिटमेन्ट यस्तो बेजर हुन्थ्यो के अलिकति स्पेसल निड स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अब कुनै एक्चुली डिसेबलै हुन्छ क्या अनि मलाई त्यही टेबलसम्म लाग्थ्यो अनि मेरो एउटा पिए एउटा असिस्टेन्ट हुन्थ्यो म अलिकति अनि बिचरा मलाई टिचरहरूले पनि यस्तो हुन्थ्यो अनि मैले टिचरहरू खालि कम्प्लेन गरेको थिएँ प्लिज म्याम आई डोन्ट वान्ट बी स्पेसल निड्स मैले यस्तो गरेन सुरुदेखि नै मेरो आमा बाउहरूले लाइक दे डोन्ट लाइक हुन्छ नि हुन्छ आई डोन्ट अनि तिनीहरूले चाहिँ टिचरहरूले चाहिँ होइन यो जस्ट स्पेसल निड बिकज यो वे ट्राइन टु हेल्प यु स्पिक इङ्ग्लिस त्यतिखेर मेरो इङ्ग्लिस चाहिँ थिएन क्या ओके अनि ओके भने लास्टमा मेरो साथीहरू अरू मेरो नेपाली साथीहरू पनि त आर्मीदेखि अनि उनीहरू त छैन त किन म मात्रै राख्छ किनभने मैले एक्चुली मम्मीलाई त्यही भनेको थिएँ होइन सबै हाम्रो सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज हो टिचरहरूले भनेको सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज भएर हामीलाई अलिकति यसरी साइडमा राख्छ अनि खोइ तेरो साथी खोइ थमसलाई सोधेको त्यसको आमालाई सोधेको खोइ त्यो त छैन त किन त मात्रै आर यु एक्चुअली अलाउड टु डु द्याट त्यो एउटा भनेर अर्को काम हजुर किनभने तिमीलाई ल्याङ्ग्वेजको लागि भनेर राखेको थियो नि त त्यसो खास गरी ल्याङ्ग्वेजको लागि थिएन त्यसै भन्न मिल्छ त भन्नु चाहिँ मैले
खोइ थाहा Okay, छैन okay. टिचरहरू त्यत्तिकै हुन्छ How old were you during this time UK जाँदाखेरि? I think like 8, 9 8-9 year old. हजुर त्योभन्दा अगाडि ब्रुनेई गइसकेको थियो तिमी? ब्रुनेई चाहिँ एक वर्ष कि 2 years बस्यो होला ब्रुनेई जाने डिसिजन कहाँबाट आयो त? कहाँबाट ब्रुनेई चाहिँ and then UK त्यसपछि? मेरो आर्मी मेरो ड्याड आर्मीमा थियो अनि त्यही गोर्खाहरू त्यही फर्स्ट ब्रुनेई र युके र ब्रुनेई Okay. ब्याक एन्ड फोर्थ Okay. अनि युके कहाँ गयो अनि ओ स्कुलदेखि चाहिँ अनि म बोर्डिङ स्कुल गएँ फेरि प्यारेन्ट्सहरू ब्याक पढ्न जाँदाखेरि चाहिँ मलाई बोर्डिङ स्कुल पठायो अनि बोर्डिङ स्कुलदेखि चाहिँ त्यो बोर्डिङ स्कुल पनि त्यहाँ बोर्डिङ स्कुलमा चाहिँ म खास गरी दिस इज माई अदर स्टोरी खास गरी क्रिकेट खेल्न गएको थिएँ बोर्डिङ स्कुलमा क्रिकेट यहाँ खेल्नु हुँदाखेरि भन्दा नै खेल्थ्यो? अनि युकेमा सुरु भएको क्रिकेट क्रिकेट आई फेल इन लभ विथ क्रिकेट अनि मलाई स्कलरसिप दिएको थियो सो मलाई चाहिँ युकेको प्राइभेट स्कुल बोर्डिङ स्कुल क्रिकेट र म खास गरी आर्ट स्कलरसिप थियो भनेपछि you are very good at cricket त्यसो भए and arts. Okay. अब द्याट वाज अब खास गरी डिसलेक्सिक मान्छेहरू त्यस्तै हुँदो रहेछ किन क्या कसरी? डिसलेक्स तिनीहरूले लाइक म सानोमा पनि भकिन्थेँ क्या सो आई कुडन्ट टक अन्टिल लाइक 6 त्यही स्कुलमा पनि इङ्ग्लिस पनि राम्ररी खाने तर इङ्ग्लिस पनि बोल्न आउँदैन नेपाली पनि बोल्न आउँदैन के बोल्छस् हुन्छ नि सानोदेखि नै भएको कि त्यही आई वाज अलवेज इन्टु आर्ट ओके अब स्पोर्ट अनि मेरो सानो सानोमा पनि एङ्गर पनि एङ्गर म्यानेजमेन्ट पनि के युकेमा एङ्गर म्यानेजमेन्ट भन्छ छिट्टो रिसाउँथेँ अनि अहिले चाहिँ लाइक अब ओल्डर हुँदा चाहिँ बुझ्यो क्या किनभने अब खुरुन अब भर्बली एक्सप्रेस गर्न सक्दिनँ थिएँ अनि द ओन्ली थिङ आई कुड एक्सप्रेस इज आर्ट कि फेस्ट अनि त्यही भएर जस्ट मलाई स्कुलले चाहिँ एकदमै युकेमा जस्ट बोर्डिङ स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ एकदमै लाइक मलाई सिकायो क्या तेरो यसरी डिल गर्ने हो यसरी डिल गर्ने हो लाइक एक्जामहरूमा पनि तँलाई यसरी पढ्ने हो त्यही भएर लाइक I was able to complete my just A levelsहरू GCSE सबै युनिभर्सिटी पनि त्यसरी सो युके पुगेपछि बल्ल लाइक स्टडिजको लागि पनि दे रिकगनाइज्ड लाइक वाट यु निडेड अनि त्यो अनुसारको एजुकेसन हुँदै गएपछि लाइक यु कम्प्लिटेड योर स्टडिज पनि स्पेसली लाइक त बोर्डिङ स्कुल जाँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै सघायो स्टिल बिफोर आई थिङ्क हामीहरू युकेको कुरामा पुग्यो ब्याक इन नेपालमा हुँदाखेरि वाट वाज इट लाइक दमकको तिम्रो लाइफ as a kid? Do you remember? Yeah, a bit. My kid as it's just like बाहिर खेल्ने चङ्गा उडाउने हुन्छ नि लाइक फ्री जस्ट लाइक वाइल्ड गुच्चा खेल्ने लाइक माछा मार्न जाने जस्ट मेरो मेमोरी त्यही हो लाइक मेरो मामाहरूसँग खेल्ने जस्ट वाइल्ड यङ हुन्छ नि बाहिर एभ्री डे बाहिर घाउहरू कति धेरै हुने त फोहोर पानीमा खेलेर के हुन्छ नि भ्यागुताहरू समात्ने माछा त्यस्तै बच्चादेखि यु बेन लाइक सुपर एक्टिभ फिजिकली चाहिँ केही न केही गरिराख्ने खालको रहेछौ तिमी हजुर अनि लाइक स्टडिजको कुरा चाहिँ यहाँतिर हामीले गऱ्यौँ होइन त्यसपछि ब्याक तिमी काठमाडौँ आउँदाखेरि लाइक वाज द्याट नेचुरल डिसिजन नेचुरल प्रोग्रेसन किन लर अफ फर्स्ट जसरी म पनि आउट अफ काठमाडौँ नै हो हजुर त्यो बेलासम्म पनि कस्तो हुन्थ्यो भने चाहिँ इभेन्चुली एउटा 1 point पढिसकेपछि ल काठमाडौँमा गएर पढौँ फर हायर स्टडिज अर फर्दर स्टडिज अर वाट एभर इट इज फर जब सबैजनाको त इन सेन्ट्रलाइज काइन्ड अफ वे त्यतिखेर यु कमिङ इन्टु काठमाडौँ कस्तो काइन्ड अफ वाज इट लाइक डिसिजन कि नेचुरल प्रोग्रेसन जस्तो लाग्यो नेचुरली जस्तै लाग्यो किनभने अब अलिकति राम्रो स्कुलहरू छ भन्दै काठमाडौँ आयो काठमाडौँमा चाहिँ लाइक वास रुको मात्रै थाहा छ किन स्कुलमा फेल हुन्छु घरमा पिराइ खान्छु स्कुलमा पनि पिराइ खान्छु यहाँ त फेरि वाइल्ड पिट्ने त्यतिखेरको त अब फेरि के भने एक्चुली स्टिल मेरो एउटा मेमोरी थाहा छ घर मेरो एक फेल भएको एक्जाम फेल भएको थियो अनि घरमा रुँदै आएको थियो अनि के आमाले त किन फेल भइस् यो तिन फेल भयो यस्तो तैँले पढिनस् भने
मैले मेरो छेमा थियो त्यतिखेर न्या छेमा थियो न्या छेमाले मलाई सिकाएन यसको आन्सर सिकाएन हुन्छ नि मलाई चाहिँ आन्सर चाहिँ A to Z प्लिज दिनुहोस् नत्र हुन्छ नि मलाई पढाएको मात्रै आन्सर नदिएर आन्सर न्या छेमाले आन्सर दिएन यसको त्यही हो नि जस सो ओके सो युकेमा गयो स्टडिज अलिकति बेटर हुन थाल्यो तिमीलाई फाइटिङको चाहिँ कहिलेदेखि लाइक फर्स्ट टाइम वान वाज द फर्स्ट टाइम यु एक्चुअली स फाइट फर्स्ट फाइटिङ भन्नु चाहिँ लाइक ब्रिफ हिस्ट्री चाहिँ हाम्रो सबै फ्यामिलीमा फाइटरै छ लाइक इभन इन द युके हाम्रो सगरमाथा ताइक्वान्डो डो जान्छ ओके मेरो बाजेले नै सुरु गरेको त्यस्तो मेरो फ्यामिली चाहिँ मेरो मम साइडको चाहिँ दाईहरू आफ्नो मामाहरू हुन्छ नि 4-5 छ सबैजना ब्ल्याक बेल्ट पहिलादेखि नै बिफोर यो स्कुल हुन्छ नि हङकङ गएर कम्पिट गर्ने अनि उनीहरू सबैजना गोर्खा आर्मी नै हो सबै लाइक मम साइड ड्याड साइड लाइक सराउन्डेड बाई क्या पहिलादेखि नै मेरो रबिनहुड मामा पहिला सानोदेखि नै किकहरू हान्थे सबैजना कम्पिटिसन नै लाइक हाम्रो फ्यामिली ग्यादरिङमा पनि हुन्छ नि हामीलाई फाइट गराउने रोयल रम्बल टाइपको क्या रोयल रम्बल टेन्सन हुन्थ्यो नि फ्यामिली ग्यादरिङ मेरो कजनहरू पनि लाइक 4-5 छ फाइट गर्न कसले धेरै पुसअप हान्छ कसले धेरै उठो गर्छ कसले राम्रो किक हान्छ हुन्छ नि पहिला सानोदेखि नै सो मेरो कम्पिटेटिभनेस नै लाइक अपब्रिङिङदेखि नै हुन्छ नि नेचुरली नै त्यस्तै थियो अनि त्यही भएर म स्पोर्टमा पनि लाइक प्रोग्रेस एकदमै फास्ट हो किन आई अलवेज ह्याड द कम्पिटेटिभनेस फ्यामिलीदेखि नै अनि रिगार्डिङ ब्याक टु यर क्वेसन त फाइटिङ चाहिँ लाइक इट वाज आई फिल लाइक अलवेज इन माई डिएनए तर युकेमा जाँदाखेरि चाहिँ लाइक अब आमा बाउ लाइक दे फिलोसफी इज लाइक मैले त्यत्रो साह्रो मिहिनेत गरेर तँलाई युके ल्याएस् त किन हुन्छ नि फाइट गर्छस् त किन ट्रेनिङ गर्छ हुन्छ लाइक एमएमए तिमी सुरुमा त्यस्तो युएफसी पहिला एन्डरसन सिल्भरहरू के हेर्दाखेरि मलाई पनि गर्न मन लाग्थ्यो त्यस्तो बक्सिङहरू तर अब लाइक अब एक्सपेन्सिभ छ नि अब एभ्रिथिङ इज एक्सपेन्सिभ अनि लाइक दे कुडन्ट लाइक जस्टिफाई क्या 10 पाउन्ड तिर्नु राम्ररी पढ हुन्छ नि यत्रो मिहिनेत गरेर अझै यस्तो तेरो पढाइ बिग्रिन्छ तेरो पढाइ अरू लद्दु छ त अनि यो गरिस् भने झनै लद्दु हुन्छस् हाम्रो फेरि पढाइ भने एभ्रिथिङ स्टडिज हुन्छ नि अनि त्यसपछि जब लाइक अलिकति ओल्डर हुँदा खास गरी क्रिकेट त खेल्थेँ किनभने क्रिकेट अरू स्पोर्ट खेल्दाखेरि पनि लाइक इट वाज ओल बिकज हुन्छ नि आफ्नो मनदेखि क्या लाइक वेदर अब cricket is more easily accessible, government, so it's like no money, free, अनि just जब मेरो एकचोटि क्रिकेट खेल्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ फास्ट बोलर थिएँ अनि मेरो ढाड अलिकति इन्जुरी भयो अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति लाइक एज क्या समथिङ आई निड समथिङ टु डु अनि I was 16, 15. I always fighting was always in my DNA and I was like I think I can UFC हेर्दाखेरि this looks easy but I want to join a gym but अफोर्ड गर्न सक्दैन थिएँ अनि लाइक अलिकति काम गरेँ अनि आफ्नो पैसाले हुन्छ नि अब आफ्नो पैसा गऱ्यो भने त ल पिलाले केही भन्न सक्दैन अनि सुरुमा मेरो फर्स्ट एमेचर फाइट गर्दाखेरि कति 17 years old थिएँ जस्ट ओन्ली अझसम्म त्यही जिमले भन्छ लाइक फर्स्ट टाइम स्टुडेन्ट क्या लाइक आई ओन्ली ट्रेन 6-7 months अनि मलाई चाहिँ ल यु रेडी फर अ फाइट जति विच इज अनहर्ड मोस्ट पिपल होइन ट्रेन 2-3 years तर लाइक आई वाज अलरेडी पहिला सानोदेखि नै किक हान्ने सानोदेखि ताइक्वान्डो हुन्छ नि सबैजना सो आई वाज अलरेडी ह्याड द्याट ब्याकग्राउन्ड अनि गरेर अनि त्यतिखेर चाहिँ फर्स्ट टाइम
मैले आमा बाउलाई कसलाई पनि भनेको थिएन मेरो फाइट मेरो एउटा वेभर पनि साइन गर्नुपर्छ भनेर मम्मी यो साइन गरिदिनु न स्कुलको के होइन ल साइन गर्दा अनि त्यही प्रमोटरलाई देखाएँ अनि मम्मी मलाई यता ड्रप गरिदिनु न है मेरो फाइटको दिनमा फाइट ल ड्रप गर्दै मैले लास्टमा फाइट गरेँ तर त्यहाँ चाहिँ भक्कु गयो मेरो सुरुको फाइट चाहिँ 17 थिएँ त्यो केटा चाहिँ 27 years old एक्सपिरियन्स फर्स्ट टाइम फेसअप गर्दा त्यसको चेस्ट पनि हुन्छ नि मलाई चाहिँ वा तर त्यतिखेर चाहिँ म चाहिँ यङ एरोगेन्ट फुल अफ कन्फिडेन्ट हुन्छ नि अब when you're young no one can touch me on there अनि that was my biggest humbling in my whole life जस्तै क्या लाइक सुरुमा अहिले युट्युबमा पनि छ त्यतिखेर चाहिँ ए यस यु के भनेर छ फर्स्ट फाइट भन्नु आउँछ युकी amateur ए युकी किल क्यानबाट त के अनि किल अनि ए अनि क्याम्प किल ए क्याम्प मैले भनेको छैन होला एनिमी नै आउने रहेछ त युट्युबमा छ त्यो भिडियो छ के भन्नु पर्ने हो जस सुरुमा चाहिँ मलाई त्यो के यस्तो गयो फर्स्टमा चाहिँ फ्लाइङ किक हान्न खोजेको क्या इन माई माइन्ड यस्तो कन्फिडेन्ट क्या हुन्छ नि मुभी जस्तै त्यसले यस्तो समाएर त्यो चाहिँ ब्लू बेल्ट त्यतिखेर बुङ्गे पछाडि त्यतिखेर युके एमएममा चाहिँ एमेचरमा चाहिँ नो शेन गार्ड अनि निज टु द हेड अलाउ अहिले छैन अहिले त अनि मलाई टाउकोमा यस्तो टाइक्लिन पनि बुङ्गे हान भने मलाई चाहिँ हुन्छ नि दिस इज रियल जस्तै डुङ्गे हान नि दुईपल्ट बडीमा पनि हान अनि त्यतिखेर चाहिँ ला अब मेरो त्यतिखेर युकेमा चाहिँ ए लेभल छ क्या ए लेभल पढ्नु पर्ने अब मम्मीले मार्छ यस्तो गोला भेट्दै हुन्छ नि सबैजना साथीहरू फ्यामिलीहरू सबैजना अगाडि अब ला मम्मीले त्यही भएर पढ भन्थ्यो हुन्छ नि फर्स्ट टाइम भएको क्या यस्तो फाइटमा हुन्छ नि के अरे लाइक क्वेसनिङ माई लाइफ डिसिजन क्या तिनीहरू ढाँटेर यस्तो टाउकोमा बुङ बुङ हुन्छ नि अनि तर डिसिजनमा हारे त्यो फिनिस चाहिँ भएन तर लाइक आफ्टर द्याट हुन्छ नि ए लेट अ फायर क्या आई वाज लाइक आई नेभर वान एभर इन माई लाइफ feel like this and say full time yeah अलिकति मिलो हुन्छ त young confident डिफ मान्छे नै फरक क्या देखिरहेको कति थियो त्यतिखेर एज चाहिँ 16 17 फर्स्ट फाइट 17 राइट just after six months confident अनि अन्त केटाको त्यसको पेक्स पनि हेर्नु न कसरी यो फाइट भयो चाहिँ कसरी किनभने लाइक अगेन एक्सपिरियन्स के त्यहाँ त्यो म्यासिभ डिफरेन्स छ लाइक के कुरामा चाहिँ युआर कन्भिन्स कि दिस इज अ गुड फाइट जस्ट माई कोचहरू लाइक त्यतिखेर लाइक आई वाज लर्निङ फास्ट अनि कोचहरू यो लर्निङ फास्ट आई थिङ्क यु रेडी अनि I think they made the right decision. I needed this fight. So I needed this lose. Yeah. I needed this loss. I needed the drive. It was like make or break. Like are you like, do you want this bad? I mean, they were like, you're a France crazy first fight ni. So this guy obviously had a lot of experience. I know fight को पनि पहिला त्यतिखेर रेकर्ड के थियो त्यतिखेर 1-0 होला अनि कराते पनि लाइक ब्ल्याक बेल्ट जस्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ थियो म चाहिँ कन्फिडेन्ट मात्रै नो नलेज
Still याद छ सबै साथीहरूलाई I'm gonna knock this guy out. And then You were actually pretty confident. I was 100% no doubt, no Okay. any केही पनि थिएन. Like I was so excited. I was, yeah. अब त्यही फ्लाइ किक कुन बेला रियलाइज गरेको लाइक शिट आई फक्ड अप भनेर? जब मलाई नीमा टाउकोमा हान्छ अलिक अनि यत्तिकै अनि यतिखेर पनि लाइक आई फेल लाइक हिज म्यान स्ट्रेङ्थ क्या लाइक यत्तिकै चाप्प समातेर जब मलाई भुँडीमा टाउकोमा निमा हान्छ त्यसपछि दिस इज रियल अनि तर पनि लाइक फर नेभर वन्स दिस अल्सो आई न्यू लाइक माई कोच इभन सेड लाइक you're a fighter. Never once I thought like I want to quit. I'm saying like I was like fuck. I was like, oh, he need me. So I questioning my life decision, questioning everything. I was like, I need to find a way. And so like I'm just gonna I'm prepared to die just like that. Like, and I think not many people have that mindset. Because I think like you're a fighter. सबैजना त्यस्तै mindset हुन्छ जस्तै लाग्छ तर realमा भन्यो भने चाहिँ like sometimes couple of मान्छेहरू like if they get one or two punch like they give up. That's when I knew like okay, like I want this. Even I'm questioning my life decision, questioning my मेरो A level आउँदैछ पढ्नुपर्छ के तर I was like I've got like 10 more minutes, 5 more minutes left. I'm still gonna try something just to get like not giving up. Jeez. Massive struggle with the first round. अलिकति फास्ट फोर्ड गरेर त मेरो नि फर्स्ट राउन्डमै हो सबै राउन्ड एभ्री राउन्डमा नि खाएको जब उड्छु अलिकति अलिकति म्यासिभ स्ट्रगल रहेछ सुरुदेखि नै त्यतिखेर मेरो जिजित्सु त्यति राम्रो छैन अब यतादेखि उड्छु अनि अब उठ्न आँटे यस गाई फेरि खत्रै रहेछ च्यापचुप मात्र एउटै पोजिसन होल्ड गर्नु सक्ने ओके यो अनि अट्टा बुढीमा हान्छ टाइपको यतिखेर टङ ए लेभल्स टाइपको सम्झियो यो विदिन द फाइट नै तिमीलाई जुन यु सेट कि वकिङ टु द फाइट युर सो कन्फिडेन्ट द विङ्क एन्ड एभ्रिथिङ राइट आइम गोइङ टु बिट दिस गाई अनि त्यसपछि दिस फाइट ट्रान्सफर्म दियो तिम्रो मेन्टालिटी नै कम्प्लिटली वाज इट ड्युरिङ द फाइट इट सेल्फ कि त्यसपछि हो आफ्टर ड्युरिङ द फाइट चाहिँ लाइक यु डोन्ट ह्याभ टु मच टाइम टु रिफ्लेक्ट and just brief moment but like after the fight I was like okay like reality hit I'm not this god that I think I am that like humbled okay I got to go back to training I'm gonna get better I'm never gonna feel like this ever again in my life so I need like with that mentality you just train. You can either do two ways, like okay, this is not for me, or okay, I'm gonna prove everyone wrong. Yeah, that's it. So जुन अहिले you are जुन फाइटलाई तिमीले जसरी हेर्छौ भने you are very passionate about it, you take it very seriously and everything. Like was it right after this fight कि along the way multiple fights develop हुँदै गएको? I mean because I'm trying to understand किनभने lot of people try mixed martial arts especially अहिले आउँदाखेरि and it's good सबैजनाको लागि it gives you healthy defense this that यताउति त सबै कुराहरू भयो but then to get into a ring and say कि like I'm going to fight professionally I mean like you have to have some kind of हुन्छ नि crazy kind of thinking to go into that take all the त्यो damages or this is a sport that you cannot survive untouched भएर केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा and every single fight every single second is
moments to disaster. We've seen so many fights or khatra credential of a fighter. One wrong moment, one misjudgment, one wrong timing, and त्यसपछि career सक्यो. What was the moment that made you feel कि like okay म यो professionally नै गर्छु म seriously नै गर्छु भनेर चाहिँ? So I think after the yo fight the store like I didn't know I was gonna go full professional. But after this fight, I just knew one thing: I'm never gonna lose like this again. Like it was like I felt so embarrassed. सबै साथीहरूलाई हुन्छ नि लाइक क्लासको साथीहरूलाई हुन्छ नि I'm gonna beat this grown man त्यो सबै गरेँ लास्टमा यस्तो गरायो भने like I was like so embarrassed, so disappointed in myself, so everything and I was like okay, like I'm never gonna feel like this ever again. I want to prove myself right. So I'm saying like I always feel like I think it's growing up. I know like I always feel like I have a chip on my shoulder. Like सबैजना सानोदेखि नै अब तँलाई तँ लड्डु हो त केही गर्न सक्दिनस् हुन्छ नि त यस्तो छस् केही गर्न सक्दिनस् तर like सानोदेखि नै like I never go this. I think there's two kind of people. Slowly I'm realizing there's two kind of people. को मान्छेलाई त लड्डु होस् त worthless त केही पनि हैनस् भन्दा like they feel like that. Yeah. But me, like, I feel like, okay, I'm saying like, okay, I remember this. I'm saying I'm a salty guy. I remember this. I'll keep you. I just want to have some like cool man say coco and like still the boarding for them or the teacher le मलाई यस्तो आएर यस्तो मिटिङमा चाहिँ बोलाएको थियो होइन हाम्रो युकेमा बोर्डिङमा चाहिँ एकदमै राम्रो जस्तो 1-on-1 अटेन्सन दिन्छ क्या अनि मलाई यस्तो बसायो अनि युके युनिभर्सिटी इज नट फर एभ्री वान हुन्छ नि यु डोन्ट निड टु गो युनिभर्सिटी सुरुमा त्यो चाहिँ हाम्रो अब स्टुडेन्टको हेड हो क्या अनि त्यसले यस्तो भन्दा सुरुमा मेरो हार्ट हुन्छ नि सिङ्खला आमा बाउलाई कसरी भन्नु यस्तो मेहनत गरेर हुन्छ नि माई मम एभ्री सिङ्गल डे कति मेहनत गरेर युके आयो युकेको पासवर्ड लियो अब हामीले पढ्न सकेनौँ हामीले पढ्न अपर्च्युनिटी पाएन मेरो बाउले त्यही भन्छ लाइक सानोमा लुकी पढ्नु पर्थ्यो मेरो झनै दिदीहरूले पढ्न नै पाएन तैँले यस्तो पढ्नु अपर्च्युनिटी पाएको छस् फ्री एजुकेसन तैँले स्कलरसिप यस्तो टप स्कुलमा पनि गएको छस् तैँले युनि के गरिनस् भने त हुन्छ नि लाइक सो आयोले छ त अनि फर्स्ट टाइम टिचरले भन्दा सबै फ्ल्यास हुन्छ नि अझसम्म थाहा छ क्या नाइटमेयर ला प्यारेन्ट्सलाई कसरी भन्नु टिचरले मलाई युनिभर्सिटी इज नट फर यु जतै भने क्या अनि ओके टिचरले ओके राम्ररी सम्झायो टिचरले त्यस्तो यु डोन्ट निड टु गो युनिभर्सिटी देयर इज सो मेनी अप्सन्स युर गुड एथलिट तेरो आर्ट एकदमै राम्रो छ कि आर्ट स्कुल जा कि के उता जा भन्नु नि मैले ओके अनि त्यसपछि घरमा गएर हुन्छ नि आई मेड लाइक अ स्पोर्ट जस्तै प्लान हुन्छ नि कसरी पढ्ने हुन्छ नि लाइक फेरि म पढ्नुमा सानोदेखि जिरो लड्डु डिस्लेक्सिक पढ्नै नसक्ने लाइक It's not that you're not putting in the effort. Yeah, okay. हुन्छ नि लाइक मेरो पढ्नु नि जस्ट बट आई नो फर इक्जाम्पल लाइक तपाईँले 3 घन्टा पढ्नुपर्छ भने होइन आई नो तपाईँको 3 घन्टा मेरो 20 घन्टा हुन्छ पढ्नु इक्विभेलेन्ट क्या अनि आई न्यू त अनि मैले ल भनेर लाइक मैले पनि अब मोर आवर सो आई हेभ टु डु मोर आवर्स टु गेट लाइक मिनिमम हुन्छ नि अनि ल अनि आई मेड अ डिल विथ माई सेल्फ अनि युनिभर्सिटी जसरी हो नि जान्नुपर्छ अनि त्यसमाथि अर्को मोटिभेसन चाहिँ के थियो भने यस्तो त्यतिखेर एमएमए पनि म अलिकति सिरियसली जाँदै थिएँ सिक्रेटली यतिखेर चाहिँ अलिकति सिक्रेटै थियो क्या प्यारेन्ट्सहरूलाई थाहा थिएन तर आई न्यू इनसाइड यस्तो जिम्सहरू हेरेँ ला लन्डनमा त एकदमै राम्रो जिम रहेछ यो जिम लन्डन र एसिक्स हुन्छ नि अनि कसरी चाहिँ
अनि मेरो अर्को मोटिभेसन चाहिँ कसरी चाहिँ यो जिममा जानु अनि कसरी चाहिँ यो जिममा पुग्छ अब अनि ठ्याक्क युनिभर्सिटी ल मैले युनिभर्सिटी पढ्यो भने ठ्याक्क युनिभर्सिटी पनि पढ्न पाउँछ प्यारेन्ट्सलाई पनि खुसी अनि म पनि जिम अनि इट्स लाइक 2 birds 1 stone जति अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि भक्कु दिनभरि पढेँ अनि ठ्याक्क अनि युनिभर्सिटी गएँ अनि युनिभर्सिटीमा चाहिँ त्यही युनिभर्सिटी जाँदा फेरि चाहिँ लाइक द्याट्स वान आई फेल लाइक चाहिँ मेरो एमएमए चाहिँ 1 step लेभल क्या पहिला चाहिँ अब ट्वाइस अ विक 3 times अ विक स्कुल थियो काम गर्नुपर्ने थियो अनि युनिभर्सिटी जाँदा चाहिँ दिस इज वाइ लाइक आई वुड से आइ एम फर्चुनेट क्या अब युकेतिर चाहिँ युनिभर्सिटी जाँदा तिनीहरूले लोन दिन्छ हुन्छ नि लाइक घर अब सबै लोनकै हो तर पनि यु गेट अ प्लेस टु लिभ अनि लोन दिन्छ खानु तर सबै स्टुडेन्टहरूले पैसा सक्छ क्या नि पार्टीहरू गर्छ अब तर मेरो चाहिँ अलरेडी फोकसै थियो नि त जिम जाने युनि जाने अनि द्याट्स इट कहिले तिमीलाई त्यो पोइन्टमा बिकज नाउ अ लट अफ इज इन स्टेक एट स्टेक होइन अब अहिले त फकअप गर्नै मिलेन त्यतिखेर लाइक डिड यु स्ट्रगल विथ डिसिप्लिन यताउति कुराहरू त्यतिखेर चाहिँ नो आई वाज सो फोकस त्यतिखेर आई स्टिल रिमेम्बर एकचोटि लाइक दिस द फर्स्ट टाइम ह्यापन होइन लाइक युनि जान्थेँ लाइक कति बिहानको क्लास हुन्थ्यो अनि क्लास आएर सिधै ट्रेनिङ जान्थेँ अनि फेरि अलिकति के कोर्स वर्कहरू गर्थेँ अनि फेरि जिम जान्थेँ त्यस्तो गर्दा एकचोटि कोही बेला पार्टी पनि गर्थेँ तर अनि पार्टी पनि गऱ्यो भने चाहिँ मेरो वान थिङ चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ नेभर मिस पार्टी गए पनि डिस्पाइट ओके जस्तै ड्रिङ्कहरू केही पनि गरेन कोही बेला आई फिल लाइक स्लोली अनि त्यस्तो गर्दा एकचोटि मेरो लाइक 2 days बेडमा कति 12 घन्टा 15 hours सुतेको क्या अनि त्यसपछि चाहिँ माई वेकअप कल क्या लाइक ओके हुन्छ नि आई थिङ्क लाइक आई गो टु चिल डाउन on certain stuff हुन्छ नि लाइक टु मच अप लेट नाइट साथीहरूसँग बोल्दै बस्न होइन अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक लकली ह्यापन्स लाइक फर्स्ट 6 monthमै अनि त्यसपछि चाहिँ ओके what do I want to do हुन्छ नि do I want to just hang around अनि with friends अनि enjoy my time or do I want to take this seriously because before I was still taking it seriously I would never miss training that's one thing but I mean like if you do training university अनि hanging out with friends slowly it will catch up and it catch up and like I was like okay and I ditched the friends and just gym university gym and because I knew I had university is like 3 years so it's like my timeline was okay I've got 3 years to make it something because after that अब काम गर्नुपर्छ अहिले त लाइक युकेमा स्टुडेन्ट लोन दिन्छ त्यसले लाइक आई क्यान फिड माइसेल्फ अनि ट्रेनिङ जान पनि मिल्छ अनि ट्रेनिङको पैसा पनि पुग्छ लाइक वाट एल्स डु आई निड हुन्छ नि त्यही युनि मात्रै जानुपर्छ अनि पास मात्रै गर्नुपर्छ अनि फर मी द्याट वाज लाइक अ टाइम जस्ट लाइक प्रेसर हुन्छ नि ल आई गट टु मेक सम अनि like every day training and like slowly I'm starting to like see the benefit अनि बल्ल अब आमाले पनि ल त MMA फाइटर भइस हुन्छ नि अलिकति अनि युनिभर्सिटी सके अनि त्यसपछि चाहिँ आई वाज वर्किङ अर्को काम पनि पाएँ युनिभर्सिटी विच इज युनिभर्सिटीमै युनिभर्सिटी सकेर क्या ओके न एकछिन है मैले यहाँ पज गरेँ अघि ठ्याक्क फर्स्ट फाइटको कुरा गरेर थियो यो बम ड्रप टु अफ राइट हजुर छोड्ने बेलामा त सबै ठिक थियो नि सिकाइसकेपछि अनि त्यसपछि घर फर्किने बेलामा के भयो केही पनि भन्यो नि त त्यही अलिक हुन्छ नि के भात खाएँ हुन्छ नि घरमा आमा बाउ मम्मीले
त घरमा गोदा भेट्दा भात खान्छ नि आँसु यस्तरी खाँदै हुन्छ नि त्यतिकै अब से भने एड्रेस गरेको अहिले चाहिँ कन्फ्रन्ट भयो खोइ मेरो आमाले भन्दै थियो नि त्यही हेर पढ भने जस्तो सेम लेक्चर अन्त सुन्न लाइक बिर्सिसकेँ के त्यही कुन पोइन्टमा चाहिँ बिस्तारै घरमा कन्भिन्स हुन थालेको पोइन्ट चाहिँ कुन बेला देखियो बिकज लाइक यो लट अफ पिपल आई डोन्ट नो अरू कल्चर्समा के कतिको प्रमिनेन्ट हुन्छ तर हाम्रो थिङ इज लाइक वी चुज करियर्सदेखि लट अफ थिङ्स इट्स अ फ्यामिली डिसिजन right lot of times family involvement and that is also very important to us given the part of the culture part that's of course we can fight it and all that polygara but since we live in a family and everything support system in a family it means a lot right so while early times you're not doing as good academic already pressures at him like garma pod keeper one that's the first fight when this happens कुन point पछि चाहिँ your family was like kind of convinced कि okay he's doing something let him do his thing भनेर up until maybe हुन्छ नि लाइक सुरुमा मेरो एउटा एमेचर टाइटल केज वरिजमा दिँदाखेरि चाहिँ त्यो पनि लाइक आई थिङ्क इट्स भेरी लाइक नेपाली फ्यामिली जस्तो क्या लाइक भ्यालिडेसन फ्रम अदर पिपल्स फ्यामिली अनि त्यसपछि मात्रै हुन्छ नि लाइक इट्स लाइक I'm gonna put my mom on the spot. त्यसमा पनि अरूलाई हुन्छ नि अरू 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 मान्छेहरूले त यस्तो राम्रो गरिस् अनि त्यसपछि चाहिँ माई मम फेल प्राउड त्यसपछि मात्रै लाइक तर पनि लाइक आई ह्याड टु फिनिस माई डिग्री अनि डिग्री पछि पनि काम पनि पाएँ लाइक आई वाज गेटिङ गुड मनी अनि काममा र ट्रेनिङ गरेँ अनि बल्ल बल्ल हुन्छ नि दे गेभ मी ग्रिन लाइट त्यो पनि लाइक because every other Nepalese family or the community was saying, oh, तपाईँको छोराले त यस्तो यस्तो गरो यस्तो यस्तो गरो अनि I could see the smile on my mom. अनि कसले पनि त्यस्तो चाहिँ भनेन तर लाइक अरू मान्छे अरू फ्यामिलीहरूले त्यस्तो भन्दा चाहिँ I could see it and she's like ल त गर्नेस् भने चाहिँ like I want you to give it your all जति टाइप then I will support you. But now they're supported. Yeah. Plus it makes sense जस्तो पनि मलाई लाग्छ हाम्रो family the way all that comes from a place of insecurity भोलि गएर पाउला नपाउला गाह्रो होला उसलाई गाह्रो भयो भने के हुन्छ भनेर लाइक and we come from यस्तो part of the world जहाँ चाहिँ एकदमै conventional kind of jobs for security. Now things are changing. हाम्रो पेरेन्ट्सले बुझ्नु भएको त्यही like same thing with me, same thing with a lot of people. एकदमै everybody notices, but it's never enough for your family. They do feel proud, of course, but then like okay, अलिकता अझ सेफ भइदियो हुन्छ अलिकता अझ सेफ भइदियो हुन्छ but then the biggest thing is winning their trust कि मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ earn गर्नु नै पर्छ जस्तो लाग्छ a lot of people expect it to be given to them for granted like family trust गर्नुपर्छ सुरुदेखि no of course you have to prove yourself every realm of your life you have to prove yourself and if family लाई नै prove गर्न सकेन भने who else on that I 100% agree 110% so many people मलाई भन्छ क्या like if only I had the support if only I had this like I'm like you have to earn it हुन्छ नि like especially like a Nepalese family or any immigrant or any हुन्छ नि like you like I understand हुन्छ नि like they worked hard to get you out of this place you have to now it's your time to do something so that all the effort is not going to waste right and so they're giving you the opportunities and like so many people especially in the UK abroad and say like Nepali or like they just think all this stuff is just like handed to them they don't understand we're not like people like if you're just born in the wrong country suddenly like you wouldn't get these opportunities you have all these opportunities like do something or if you want to do your own thing like earn your own thing like I didn't do this so many people like I don't want to study so I'll just do
I just want to do this full time. I believe in myself. I say do both. I didn't want to study it one bit at all. I'm saying I did it. Just obviously it was for my family, but it also helped me. Yeah. Soon as I graduated, I got a job. It was good paying. I could train with a good with a job. Some of my friends, like Goraru, like they just did this full time, Mm-hmm. and they were working like more, I'm saying like labor intensive job on the train track job site. I was working from home. Mm-hmm. बिहानै Zoom call मैले गर्थेँ. Zoom call सकिन्थ्यो, training, back to work on a desk. It was a lot easier, okay? So in a way, I'm grateful. But like going back to thing is like, I think we have to earn the trust and nothing is given. And so many people, especially nowadays, they just expect, they're like, I want to do this. Okay, there's the money, son, go do it. No, it's like you earn everything. Yeah. Plus, a lot of times too, was a half-hearted commitment. And I think like your parents see they've been watching you since you were a child. A lot of times they can also see कि तिमी कति committed छौ या छैनौ, or like as you develop mentally, a lot of times the experience ले दिन्छ, age ले दिन्छ, you do other things in life. For example, studies नै I don't see studies as like the जे पढ्यो त्यो material काम लाग्ने भन्दा पनि it teaches you discipline भनेर भन्छ. Like because that's one place बच्चादेखि नै that has kept you disciplined for like 10, 12, 15 years. You're going in like every single day or time आयो assignments, this, that. गर्दिन भन्ने पाएन. But when you're thrown out into the real world, गर्दिन भन्न पायो, and that is very toxic because now अब गर्ने कि नगर्ने जबरजस्ती कोही पनि छैन तिम्रो माथि हेर्दिनुलाई. So I think school in a way teaches you that. It gives you opportunities. तिम्रो केसमा if education नभएको भए it would have been really, really tough. So a lot of times people, of course, सबैजनाले आफ्नो बेस्ट गर्छु नै भन्ने हो, बेस्ट नै दिन खोज्ने पनि हो, but sometimes it's not enough. Sometimes you just need all these thingsहरू जसले गर्दा it makes you put all your energy into it and राम्ररी प्रोग्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि त हो नि त. प्लस फ्यामिलीजको केसमा चाहिँ युकेको केसमा लाइक when you went to the UK मा जाँदाखेरि there's नेपाली फ्यामिलीजहरू of course छ होइन. अनि त्यसपछि तिमीले भन्यो like before तिम्रो फ्यामिलीले अप्रुभ गर्नुभन्दा अगाडि everybody was watching you, noticing you. त्यो चाहिँ कहिलेदेखि नोटिस गर्न थाल्यो, कुन बेलादेखि like people started noticing you within the community? So like I think after like couple of एउटा दुईटा तीनवटा just amateur fighterहरू गर्दाखेरि अनि जब बेल्टहरू जिते, तर म चाहिँ पहिलादेखि नै झन्डा चाहिँ बोक्थेँ. कहाँबाट सुरु भयो झन्डा बोक्ने थियौँ? झन्डा सुरुदेखि नै त्यो सुरुको फाइट चाहिँ गरेन, तर यसपछि चाहिँ गरेँ क्या. किनभने लाइक ग्रोइङ अप अब युकेमा लाइक I feel like there wasn't many Nepali MMA fighters. Actually, even to this day, it's just me and Rabindra, like professionally. And I feel like सबैजनाले like आफ्नो देशको झन्डा बोक्छ, like हुन्छ नि, like I want someone else to also not be ashamed. Yeah. Because at that age, सबैजना साथीहरू like within the Nepali community, like growing up UKमा, like it's weird to say this, like we're kind of also like ashamed, हुन्छ नि, our culture, like we were ashamed, हुन्छ नि, like ashamed to do like Nepali things or हुन्छ नि, like भाइ टिका अलिकति टिका गयो भने like मेरो साथीले के भन्छ होला, हुन्छ like अनि अलिकति like more Nepali things or like we're just अलिकति ashamed. And I was like, I don't want this. Just like I want to show other people, like to be proud Nepali. Like I just like, that's what like every fight I want people to know what Nepali is. Like I want also other Nepali people to like be proud. Like when I'm in there, I'm representing us. Like I want you to be proud. I don't want you to like be like too be like, oh, I'm not Nepali, I'm from UK, just the type. Like I'm like, no, I'm full Nepali. Like especially growing up, like
I hate those kids. Like, I'm from the UK. No, you're from Nepal. Be proud. That's where you're from. That's where I'm a Baje Bodu Sabbedana. You were born there. That's why सुरुदेखि नै for us, like Nepali झन्डा चाहिँ सुरुदेखि नै बोक्थ्यो. That's what I wanted to also feel it. Also, I also had to learn myself. Also, okay, like when I'm fighting, like I'm fighting for my ancestor. I'm fighting like with, like I'm a very like spiritual guy. Yeah. Something like this is my ancestors, so I'm representing Nepal because that's where my blood is, and that's what I'm bringing into this. So that's what the flag represented for me. And now like loads of other fighters, Nepali fighters, are doing it. So yeah. Growing up in the UK, तिमीले कल्चरहरूको पनि थोरै कुरा गर्यो होइन. What was it like? I mean, एक त नेपाली फाइटर्सहरू छैन होइन बाहिर युकेमा. अफ कोर्स नेपाली कम्युनिटी त छ, बट मुभिङ यहाँबाट अब अहिले आएर त सपोर्ट एन्ड अल द्याट थिङ भयो. तर गोइङ इन्टु द युके अनि त्यसपछि न्यू कल्चर, एभ्रिथिङ इज न्यू, युआर न्यू त्यो प्लेसमा. वाट वाज इट लाइक त्यतिखेर? डिड यु हेभ एन डिफिकल्टी सेटलिङ इन? Yes, सुरुमा चाहिँ हाम्रो primary school, before boarding school चाहिँ like there was a lot of like racism. Like to the point where it's like I thought it was normal. Like, hey, like you ching chong, like go back to your country, go back to this. So it's like you never feel like okay, I'm never British. But Nepal go and say okay, I'm never here. Nepali. It's like this common dilemma. It's so common, like, so it's like a bit of identity. So it's like growing up, just racism. So like within the Nepali community, we always stuck together. Even in school, like there was always Nepali. We were never like mixed as much. जब म बोर्डिङ स्कुल गएँ त्यति बेला चाहिँ लाइक त्यतिखेर नेपाली थिएन, अनि त्यतिखेर चाहिँ मिक्स भयो. तर बिफोर द्याट इट वाज जस्ट लाइक, so like I remember we having like primary school a fight क्या Nepali versus Goras. Okay. Okay. Random Okay. On side prison rule just there. Okay. Like when I remember, I forgot how old I was. After died, okay, we would go like proper like, we all the Nepalis then like our army background. This guy will this guy, I say this guy, but he was young as well. He would line us up. And lunch, सबैजनाको lunch break चाहिँ इन्जोय हुन्छ. हाम्रो चाहिँ लाइनमा गएर ट्रेनिङ क्या आर्मी क्रोल यो रुख चढ ब्रेकमा ब्रेकमा घोडाहरू आएन यसरी कुद्नुपर्छ. फुल अन ट्रेनिङ फुल अन. अनि त घोडाहरू हुन्थ्यो अनि हामी फाइट पर्थ्यौँ. तर हामी लाइक वी अलवेज किनभने हामी डराउँथ्यो क्या. वी वर अलवेज बी आउट नम्बर. तर हाम्रो अनि वी लाइक थ्याङ्क यू दाइ. अनि ट्रेनिङले गर्दा लाइक वी समटाइम्स ट्रेन आफ्टर स्कुल. Wow, just because like त्यतिको situation would come up like random fights, so we have to like learn how to fight. Oh, you have to learn how to fight. कसरी गोद्ने like we just like this. अनि like ट्रेनिङहरू त्यतिकै अहिले भन्दाखेरि वायर्ड लाग्छ. तर like that's what it was, and it was normal. Like I'm saying, like I never felt anything bad or anything. It was just part of life. Yeah. Goras versus Nepalis. And like even then, like they used to fair because they used to still fair. Like in our Nepali Noro, so like we need more people. So like we were always smaller, but we always win. Did you ever enjoyed fighting? How do you see fighting? Me, like for me, it's a hard question. But do I enjoy? I think I enjoy it. For me, it's just like something like I feel like DNA. Like it feels so primal. Like it's hard to explain. Like I just feel like me, but I don't feel like me. I feel like something more than me. Like it's so raw. Like there's nothing like you can never prepare. Nothing is like enough when you're in there. It's just like, and the pressure,
everything, and it's like just everything is so hard to explain. It's like the most amount of high you get, the most amount of low. Yeah. And there's so much consequences, there's so much everything, but it's like I love it. Like, no, and I think it's my DNA. Just Was there a point when you felt like, okay, I don't want to fight, or कुनै बेला मन नपऱ्यो? We hear this a lot of times with fighters, like you have to fight because that's our job. yeah. You need to get the job done. Other than that, like I don't really like to fight, or I get nerves before the fight. Timro, like what it's like every single fight, Matse. Do you ever get tired of No. fighting? कोही बेला एकदमै हार्ड ट्रेनिङ गर्दा चाहिँ you always question, saying, oh my god, why am I doing this? But it's always brief, but I never feel like I don't want to do this. I always tell myself like this is my golden rule, and like I'm telling my future self, and I always tell myself, if I had 10 million in the bank, would I still be doing this? And if the answer is no, then then I don't want. Then I'm not going to fight. If the answer is yes, then obviously still fighting. Like that's my ultimate question. Like I tell myself. So it's like, am I still hungry? Like if I had all the money in the world, like for me personally, you're fighting. Like it's not for money. I was making more money doing my normal job than in fighting. I'm struggling more. I'm getting beaten up. गोदा पनि भेटिरहेको छु सबै हुन्छ नि less pay, stress, सबै तर like this is like passion. It's not for money. त्यही भएर like I saw like Mandeepको interview. This is when हुन्छ नि like okay, Mandeep is not on my level. I saw interview एउटा 15 मिनट कतिको रहेछ त्यसको came to like I wanted to always be a kid, superstar, kike, or be popular. And I didn't know fighting could make me popular, and this. And that's when I knew, okay, this guy is not a fighter. And this is also to all the kids, everyone who wants to do fighting. If you want to do fighting for money, paisa ko lagi, fame ko lagi, hero paltino lagi, it's not for you. Like fighting will like test you. Like when you get that मेरो सुरुको फाइटमा हुन्छ नि knee to the head, knee to the body, all that fame, everything goes away. It just goes to like, do you want to fight? And that's it has to come from the heart. And for me, it comes from the heart. So that's why like I always tell myself, soon as I don't have this hunger, I'll quit. I have to be honest with myself, because this is not a sport. It's like I can get hurt. Yeah, it's not something you tread lightly. You have to go with all your heart. If your heart's not in it, then no. Yeah. I mean, like eventually you will have to retire and all that. Your time will come. Yeah. Do you see that right now? Do you have a plan for that, or do you like? I understand it's too soon. You're climbing, climb गरिरहेकै बेलामा retirement त धेरै टाढो कुरा भयो. तर जुन हङ्गरको कुरा गरेँ, I'm pretty sure you're very hungrier than before होला. अझ गर्नको लागि there's a plan ahead. Alexin हामी discuss गर्छौँ होला. But at this point, do you feel like eventually to settle on a time, or you feel like you start getting comfortable, you win fights after fights on this, but you're like, okay, I think I can maintain this? To kind of feel bad, like you're still like every single fight you look at something that needs to be improved. Me and every single fight there's always something to be improved. There's always, for me, hunger. And like I never feel like I did enough. I always could do more. And like I still again like for me it's like I'm not training Mandeep ko lagi ki my next one. I'm training for my future opponent, who is like really scary. That's who I'm trying to beat.
So like every fight I'm like trying to level up to get to that guy's level so I can like beat that guy. The game खेलेको जस्तो क्या I'm trying to final bossलाई चाहिँ कसरी जित्ने हुन्छ नि सानो सानो गेमहरू ठिकको गेमहरू जिते तर I know the main game is up there. अनि मेरो mindset चाहिँ त्यही हो like every fight जिते हार्यो like I don't care every time it's like leveling up अनि yeah. A huge part of तिम्रो career भनेको Soma पनि हो Soma Club. हजुर. It is actually होइन so it's in a country तिमी युकेमा गएको युकेमा पनि होइन it's a different country बालीमा छ Indonesia हो Indonesia Bali right of course. कसरी तिमीले डिस्कभर गर्यो सोमा like country नै move गर्ने गरे it's a massive decision for someone to take right what was it like for you? For me it was a big risk. Like I was like in my fighting career like I had 2 professional fights and I was like sitting there and I was like ल अब म कसरी चाहिँ one step more level up जानुपर्छ मेरो युकेमा team everything I had like the best team but the only problem चाहिँ finance हुन्छ नि ल finance पुगेको थियो तर I still had to work अनि I was just thinking if I have to work X amount of hours so I can train X amount of hours I'm not doing it full time. I'm at that I feel like almost those stageमा पुगिसकेँ क्या like सबै one बास्केटमा हाल्ने अनि त्यतिखेर पैसा सेभ गरेँ अनि यस्तो लाइक इन्स्टाग्राममा देखेँ त्यतिखेर एउटा सुब्बा ब्रदर्स भन्ने नेपाली बालीमा बस्दो अनि मैले इन्स्टाग्राममा हेरेँ अनि उहाँहरूसँग यस्तो बोलेँ अनि इन्स्टाग्राममा हेर्दाखेरि अर्को युएफसीहरू पनि त्यही प्लेयर्सहरू पनि त्यही ट्रेनिङ पनि गरिरहेको थियो क्या सो लाइक ओके दिस इज मेबी नेक्स्ट स्टेप फर मी हुन्छ नि पैसा सेभ गरेर चाहिँ मेरो ब्याङ्क एकाउन्टमा यति छ अब आई गो देयर अनि ट्रेनिङ मात्रै फुल टाइम अनि लेट्स सी like that's it like it's like I have to take a risk but त्यतिकै blind risk and a calculated risk right? Like अब 2 fights already professional I'm a professional now 80 पैसा सेभ गरेँ अब कसरी चाहिँ everyday training on like how can I train everyday training अनि I found it अनि so बालीमा आएँ अनि one way ticket सबै कुकुरहरू सब मेरो एउटा कुकुर थियो त्यो पनि फ्लाइ गरेर okay if sometimes हुन्छ I'm one way ticket for me and my dog अनि let's hope just pray to God it works out if it doesn't then I really gave it my best and that's it. Soma I mean like of course you saw these fighters on the सोमामा मै ट्रेन गरेर आएको थियो उहाँहरू हजुर उहाँहरू सोमामै गर्छ सुब्बा ब्रदर्स पहिला अहिले ओके पहिला कुरामा सो त्यहाँबाट तिमीले देख्यो भने लाइक त्यो मात्र होला कि अरू केसेस पनि बिकज लाइक इट्स अ भेरी स्ट्राटेजिक थिङ किन लट अफ फाइटर्स वाट दे डु इज कपाल अफ मन्थ्स दे फ्लाइ आउट 3 months 4 months क्याम्प 5 months क्याम्प रिटर्न ब्याक टु बेस डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू भयो तिमी त फुल अन यु डिसाइडेड टु जम्प द सिप नै हजुर जस्ट I knew I needed to train. One thing is I needed to train full time. Like twice a day, 3 times a day without worrying about finance. Yeah. Honest. I knew like I think most the common mistakes say like you need to be with the world's best coach. But I knew it's not about having the world's best coach. It's about having coaches that wants to be the world's best. Because I'm even like more many world's best though. I'm trying to be to the top. So like from early, I even witnessed it's not the coach that's the best coach. You want the coach that's trying to be the best.
the same as you, the same road as you. So it's like when I came to Soma, I knew like my coach Yusuf, I know he's also on that journey, the same journey as me. So it's like, okay, then there's like a energy. Like सुरु सुरुमा सोमा जा म सोमामा जाँदाखेरि like there was सुरुमा Bali MMA गए, that's the more popular one. त्यतिखेर सोमा भर्खरै सुरु मात्रै भएको थियो क्या. अनि they didn't even have an MMA room. एउटा बक्सिङ रिङ थियो अनि एउटा सानो सानो अहिले सप छ, दोकान बनाएको छ, तर सानोमा त्यो चाहिँ MMA थियो. ए ओके. Like it was like same size as this room क्या. Okay. But I knew if the coach, it doesn't matter where I am, I just need the right coaches. It doesn't have to be the best coach, just the coach who wants to be. And I met Yusuf and we clicked and I was like, okay, I'm in the right place. And this was then slowly the gym, like other people started to realize, okay, this is good. And the gym now it's big. So Somama त अब I mean there's so many world class fighters or त्यहाँ जान्छ, everybody is like त्यही एउटा स्केलको छ. At least that's what it seems like बाहिरबाट हेर्दाखेरि होइन. So many hungry people getting into one place. Of course सुरुमा त तिमी नोटिस भएनौ होला. हजुर. What was it like? के गरेपछि you felt like you were commanding respect from the rest of the team and the coaches and everyone, so that like and you are in a place where you had to prove yourself to happen. Yeah, obviously, yeah. So suruma they're like, I knew it was like, it's just consistency. If I turn up on every day, time aune, alik chiro aune, yesto गर्ने, like just every day in and out. अनि सोमामा पनि यस्तो पनि गर्छ कोचहरूले, like if they see अलिकति serious हुँदा like सुरुमा सोमामा गोदाइ भेट्थ्यो क्या, त वर्ल्ड क्लास ट्रेनर पनि त like मलाई every day मार्नै खोज्थ्यो. वर्ल्ड क्लास गोदाइ भइरहेछ. वर्ल्ड क्लास गोदाइ अनि like it's just like अलिकति टेस्ट पनि हुन्छ क्या, like यो आउँछ कि आउँदैन हुन्छ नि, like मलाई एक्स्ट्रा वर्क like थाकेको बेलामा चाहिँ अझै गाह्रो दिने, अनि त्यो गाह्रो स्पारिङ पार्टनर एकछिन रेस्ट हुन्छ नि, अनि अझै हुन्छ अनि गएकै गयो भोलि आउँछ कि आउँदैन, पर्सि आउँछ कि आउँदैन. एभ्री डे आयो अनि त्यसै like a lot of people especially nowadays जिममा हुन्छ like म I want to be a professional fighter हुन्छ नि, like join the queue हुन्छ नि, कति धेरै like just shut up and just come every day. And like people will notice you. That's it. Just a regular consistency को पनि कुरा गर्यो. I mean त्यो बेलामा जुन बेला early तिमीलाई मान्छेले चिनेको पनि छैन, they're trying to test you out. तिमीलाई क्विट गर्छ जस्तो फिल भएको थियो त्यतिखेर? थिएन त्यतिखेर. You were very level headed त्यतिखेर चाहिँ like when I knew म सुरुमा Bali MMA गएँ होइन, quick back story. Bali MMA जाँदाखेरि चाहिँ I didn't feel त्यस्तो world class जस्तै हुन्छ नि, I didn't feel like I was getting pushed as much हुन्छ नि, like I feel like I was getting like I feel like the level in there हुन्छ नि, like they made me feel good. हुन्छ नि, ला यो युकेदेखि यस्तो wrestling त राम्रो छ. And I didn't come one way ticket risking everything हुन्छ नि, to have हुन्छ नि मान्छेहरूले यो त राम्रो रहेछ हुन्छ नि, कोचहरूले पनि यो त आइछ त भोलि यस्तो ट्रेनिङ छ हुन्छ नि. I wanted, so when I went to Soma and coachesहरूले मलाई यस्तरी push गर्यो, like I knew like okay, this is the right place. I don't want to be roomको सबैभन्दा best. I don't want to be roomको सबैभन्दा best हुन्छ नि. I want to be pushed. अनि कोचहरूले पनि like मैले like I slowly recognize कोचहरूले मलाई एकदमै like push गर्न खोजेको. I recognize हुन्छ नि, and मैले okay, I'm in the right place. Test you. Because if they're testing me, that means they notice. Of course. अनि मैले ल okay, I'm also gonna just
pass your test. म पनि एभ्रिडे आउँछु मलाई एभ्रिडे गर्दा भेट्यो भने पनि एभ्रिडे आउँछु हाँस्दै हाँस्दै आउँछु अनि त्यसरी अगेन लाइक सोमाको केसमा अहिले त एटलिस्ट लट अफ पिपल अन्डरस्ट्यान्ड सोमा के हो कसो यु 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 सुरुमा जाँदाखेरि तिमीले एउटा सर्टन थिङ्सको कारणले गएको थियो अन्त लाइक इन टर्म्स अफ ट्रेनिङ र इन टर्म्स अफ कोचिङ जुन पुस गर्ने एउटा कुरा त भयो टेस्टको यताउति कुरा भयो किनभने तिमीले पहिला पनि त धेरै ट्रेन गरिसकेको थियो यु ह्याड एन एक्सपिरियन्स यु ह्याड फाइट्स यहाँ आउँदा चाहिँ के डिफ्रेन्ट पायो तिमीले इन टर्म्स अफ लाइक ट्रेनिङ स्टाइल अर समथिङ लाइक द्याट जस्तो कि यतादेखि चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ लाइक यता आउँदा चाहिँ it was like similar energy चाहिँ मेरो युकेको जस्तै ट्रेनिङ क्या ओके but like मेरो coachहरू पनि like because not every coach is like a family in the UK I say this like I've been so lucky in my journey I found the right coaches my UK coaches like Brad Pickett and my Sulugo Stu Austin like they really guided me so my only problem and risk was am I gonna find someone like them if I could find someone like them I'm set अनि like Bali MMA like I found Yusuf like coach who really cares about you like not about money not about thinking coach who cares about you and soon as I found that and I was like okay only मन पनि ढुक्क भयो र coachले मलाई like he cares about me on top of that it's अलिक सस्तो पनि छ घाम पनि everyday आउँछ I was like oh like now I have no reason to not give my 100% जति अनि that's it So बालीको तिम्रो लाइफ वाट वाज इट लाइक किनभने त एभ्रिथिङ बेट गरेर गएको छौ तिमी द्याट्स अ म्यासिभ रिस्क यु आर टेकिङ तिम्रो करियरमा पनि फ्यामिलीको रियाक्सन पनि एकछिनमा तर अपार्ट फ्रम द्याट किन फाइट नै गर्नु नदिएको अब गइसक्यो छोरा अर्कै देशमा गएर बस्छु भनेर भनिसक्यो द्याट्स देयर बट तिम्रो पर्सनली पनि वाट वाज द प्लान लाइक किनभने ट्रेन गर्नलाई ठाउँ छ अ बेट अफ मनी पनि मैले जम्मा गरेको छु लाइक आई थिङ्क लाइक ट्रेनिङ राम्रो हुनेवाला छ यताउति बट वाट वाज बाली लाइक वेन यु गट देयर किनभने त तिम्रो लाइक द फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स भइरहेछ धेरै कुरा हजुर just first time जाँदाखेरि like I did first time like first 2 weeks 3 weeks did question myself la कि मैले wrong decision पाएँ कि हुन्छ नि like मेरो लन्डनमा like I had like my main coach ex-UFC fighter क्या हुन्छ नि like I had everything ex-UFC fighter my teammates were like amazing and I was like questioning myself loads of doubt thought of like then after I earned that trust from my coaches after I showed them I'm committed and they showed me that back I mean this was just like it was easy just there's focus on fighting that's it anger management lo त्यहाँबाट नि सुरु गर्नु because this is something like I have personally struggled and I think a lot of people struggle अनि not just anger को कुरा मात्र होइन it just like the frustrating experience the guilt after and all that thing it's just an emotions you're letting go kind of feeling okay? How do you control that तिम्रो केसमा of course you fight but other than that you seem pretty calm and a lot of times are heavy. What was that journey like for you? For me, anger management was like a big problem for me. भन्छ नि सानोदेखि नै भक्कु नै so like when you can't express how you feel होइन अब इङ्ग्लिस पनि त्यति राम्रो आउँदैन थियो नेपाली पनि भक्किन्थ्यो इङ्ग्लिसमा पनि भक्किन्थ्यो अनि like all the frustration either come out from like like anger of all that frustration build up when you can't express and like just even boarding done boarding for that फेरि सबै मेरो अझसम्म पहिलादेखि नै बेस्ट फ्रेन्डले हुन्छ नि मिल्ने साथीहरू like
मेरो यस्तो एङ्गर प्रब्लम थियो होइन तिनीहरूले मिल्ने साथीहरू नि हो क्या मलाई अब किड्स हुन्छ नि मलाई रिस उठ्यो नि म चाहिँ यस्तो गर्थेँ क्या मेरो हातमा नाम लेख्थेँ क्या जब मलाई तिनचोटि रिस आएर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ गोडा भेट्ने क्या डेथ नोट काइन्ड अफ यस्तो अनि 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 फेरि उनीहरूले चाहिँ अब लाइक के गर्छ अब बच्चाहरू के गर्छ 12-14 हुँदा अब त ल तेरो टर्न युकेलाई अलिकति पोक गर्न कि के अलिकति हुन्छ नि अनि अनि मलाई गर्छ अनि म रिसाउँछ अनि ल तेरो नाम लेखिदिन्छ जब तिन स्ट्राइक हुन्छ नि तिनीहरूले लाइक इन माई हेड माई पर्सपेक्टिभ ल 3 स्ट्राइक गऱ्यो भने चाहिँ यु डिजर्भ इट त्यसरी चाहिँ आई मेड पिस क्या सुरुमा अब एकैचोटि गऱ्यो भने एकचोटि रिसायो भने चाहिँ लाइक आई फिल हुन्छ नि ल मैले किन यस्तो गरेँ गिल्टी तर 3 चोटि गरेछ भने चाहिँ ल त डिजर्भ अनि बुङ अनि यस्तो ठुलो डोमेट्री थियो त्यसमा चाहिँ पिटेर चाहिँ यस्तो तान्थेँ अनि कार्पेट बर्न हुन्छ नि ढाडमा नाङ्गे गरेर यस्तो तर त्यस्तै त अनि एकचोटि झन् गोराहरूले यस्तो नि गर्थ्यो हाम्रो एउटा फुटबल केज हुन्थ्यो नि होइन अनि म एकदमै रिसाएको थिएँ जानी क्या हुन्छ नि मलाई रिस उठाउने होइन तिनीहरूले चाहिँ अहिले एउटा केटा थियो अनि त्यो केटाले गएर चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ बेन थियो क्या बेन ल युकी गएर यस्तो गर अनि मलाई जानी बल पनि हान्ने क्या हुन्छ नि प्रोभोक गर्नलाई प्रोभोक गर्न चाहिँ नम्बर 1 क्या अनि जब अनि म चाहिँ सन्थेँ अब सानोदेखि अलिकति सन्थेँ अनि जब मेरो लिमिट भयो त्यसपछि चाहिँ अब आइसी रेड जस्तै क्या अनि त्यसलाई गोत्थेँ अनि सबैजना केजदेखि फुटबल केज सानो केज केजदेखि भाग्थ्यो अनि ढुङ्गे ढोका लक गरिदिन्थ्यो क्या अनि 2जना मात्रै पऱ्यो नि त किन नत्र म रिसाएको बेलामा जो अगाडि छ त्यसलाई अनि त्यस्तो हुन्थ्यो क्या पार्कमा प्लेग्राउन्डमा अनि एकचोटि अनि एउटा मान्छे बिचरा केजदेखि भाग्न सकेर त्यो पनि लक थियो क्या अनि 2-3 सबैजनालाई गोरा भेट्यो केजदेखि निक्लेन हुन्छ नि अनि त्यस्तो वाइल्ड त तर त्यस्तो कोही बेला त्यस्तो वालहरू पन्च गर्नेहरू त्यस्तो अरे थाहा छैन के भयो तर जब अलिकति ठुलो हुँदै गयो अलिकति मोर आई थिङ्क म अलिकति लाइक ग्राउन्डेड अलिकति स्पिरिचुअल हुँदै अलि जस्ट मार्सल आर्ट गर्दाखेरि चाहिँ लाइक इट्स लाइक अलिकति हम्बल पनि भयो क्या लाइक अब मैले रिसाएर चाहिँ के पाउँछु हुन्छ नि लाइक मोर अब ड्रब्याक्स क्या मैले रिसाएर यसलाई गोदेँ भने मैले के पाउँछु लाइक हुन्छ नि यसले पनि के पाउँछ मैले पनि के लाइक उल्टै मेरो मेन पर्पज चाहिँ झन् एमएमए मार्सल आर्ट गर्दाखेरि चाहिँ ल मैले रिसाएर यसलाई पन्च हाने भने गऱ्यो भने मेरो हात भाँच्यो भने भोलि कसरी ट्रेनिङ जानु हुन्छ नि मेरो ट्रेनिङ चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट देन माई रिस क्या अनि ल मैले यसलाई योसम्म फाइटको पऱ्यो भने मेरो अलिकति अब फाइटमा अलिकति इन्जर हुन्छ नि अब इन्जर आई डोन्ट वान्ट रिस्क के बरुभन्दा म सोच्छु भोलि ट्रेनिङ जान्छु अनि त्यसो गर्दा अनि अलिकति ट्रेनिङ गर्दा के भयो ओभर द टाइम होइन I just realized हुन्छ नि लाइक झन् आई थिङ्क फाइटिङले नै होला क्या किनभने लाइक फाइट गर्दाखेरि चाहिँ इमोसन हुनु हुँदैन क्या लाइक फ्री हुनुपर्छ अनि मेन मार्सल आर्टमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो सिकेँ जस्तो लाग्छ क्या किनभने पहिला नै रिस हुँदा चाहिँ लाइक जस्ट जोस इमोसन हुन्छ नि फाइट गर्दा चाहिँ त्यसरी फाइट गर्नु हुँदैन अनि जब त्यो ब्यालेन्स सिकेँ अनि अहिले रिस उठ्दा पनि हुन्छ नि त्यस्तो जोस फाइट गर्नु चाहिँ लाइक वक अवे हुन्छ नि लाइक अब त्यही
त्यसरी over time. So before MMA, कुनै पोइन्टमा did you kind of realize at any point कि like okay this is like not worth it मलाई MMA हुन्छ नि मलाई it's doing damage to you as well, not just physically, mentally त एकदमै धेरै लिन्छ नि त त्यसले त जहिले पनि अग्रेसिभ भएर प्लस अनि when you act out, when you lash out and you feel like I cannot control, त्यसले दिन्छ गिल्ट फेरि अनि त्यसपछि नेक्स्ट टाइम ओके नेक्स्ट टाइम पनि फेरि भएर what the fuck is wrong with me आफैलाई फ्रस्ट्रेसन हुन्छ नि अनि इम्बारेसिङ या किन यस्तो अब आफ्नो साथीलाई गोद्नु हुन्छ नि लाइक वाह भरे कसरी हिँड्नु जति तर नि लाइक ओभर टाइम जस्ट के हो कसरी के भयो लाइक समु इन बिट्विन तर आई थिङ्क मार्सल आर्ट डेफिनेटली प्लेड अ बिग फ्याक्टर अनि मार्सल आर्ट अनि कपाल अफ बुक्स अनि अलिकति मेरो माइन्ड चाहिँ अलिकति स्टोइक फिलोसफी चाहिँ अलिकति मलाई पनि चेन्ज गर्यो क्या किनभने स्टोइक फिलोसफी चाहिँ अब हुन्छ नि लाइक it's about controlling not the environment, controlling yourself, how you act to the environment. Like just like simple testo wala cha mero slowly mind build up. Like now it's like you can say anything like I don't need to throw anything back. And I think also like ego, like I think a lot of my anger also comes from ego. Because मलाई अब provoke गर्छ अब like I need my ego is getting hurt. I need to do something about it. अनि I do something physical or something. My ego is अलिकति दुखो मन दुखो जब like when you remove the ego like it's like okay what is he hurting? Nothing. So that's I think over time त्यसरी You are अघि नै भने जस्तो स्पिरिचुअलिटीमा पनि एकदमै यु टक एन्ड एकदमै स्पिरिचुअल ल्याङ्ग्वेजमा कुरा गर्छौ अनि त्यसपछि थिङ्स लाइक मेडिटेसन यस्तो कुराहरू लाइक समथिङ केही गर्यो जसले गरेर एङ्गर म्यानेज गर्नलाई हेल्प भयो एन्ड द बुक्स द काइन्ड अफ बुक्स द्याट यु रिड कस्तो काइन्ड अफ बुक्स पढ्छ त्यो पनि खास गरी बुक्स त पढ्दिनँ तर अडियो बुक हजुर अलिअलि मेरो just like stoic philosophy and I was big into like 16-17 school money philosophy or and then like I was big into like like mind just mindset about and I think मलाई पनि सानोदेखि नै like हेल्प पनि गर्यो अब सबैजनालाई अब त लड्डु हो त केही पनि गर्न सक्दैनस् त यति पढ्नु त युनिभर्सिटी पनि जान सक्दैनस् हुन्छ नि गर्दा like I also feel like it also helped me. Okay, that philosophy is like I cannot change मलाई के भन्यो मलाई के लेभल दियो I cannot change that. तर म चाहिँ like what power I have is how am I gonna act हुन्छ नि like त्यसले मलाई यो वर्थलेस भन्यो भने त यस्तो सक्दिनस् भने मेरो पनि स्टिल चोइस छ नि त म केही पनि सक्दिनस् आफैलाई भन्यो भने कि ल म सक्छु हुन्छ नि हाम्रो टु अप्सन चाहिँ हाम्रो अप्सन चाहिँ छ क्या तपाईँले मलाई पन्च गर्यो भने मेरो अप्सन पनि छ मेन थिङ चाहिँ त्यो चाहिँ आफैलाई रिमाइन्ड चाहिँ डेली गर्नुपर्छ क्या अनि मेरो मेन चाहिँ मेरो ओन लाइफमा फिलोसफी नै त्यही हो क्या लाइक यु क्यानट कन्ट्रोल about the outcome, but you can control how you can react to the outcome. On the main, it's the same with the anger. It's like, why are you angry? Because my ego is hurt. Why is your ego hurt? How are you going to act if your ego is hurt? Like, you have a choice. That's the main, I think, main thing. Like, I realized, like, I have a choice. I'm like, just especially anger. Like when you're angry, and I used to go to like anger management. Anger management wouldn't list your classes. Keep all of this. Like I like just redirect anger. But like for me, like I don't think it helped. Like they would say like squish ball. But for me, it was like just mentally, like I had to know I have a choice.
And it's very hard हुन्छ नि कसलाई भन्ने like you have a choice. It's no, they will say, I would say, I don't have a choice. I'm just angry. You have to deep down really believe you have a choice. And it's like a muscle just like like sometimes something unfortunate happens in your life. You have a choice. And that choice is how you can act if that unfortunate thing happens. And slowly over time, I feel like I built that. Like every unfortunate, everything that didn't go my way, I just remind myself, this is training. I have a choice. Yeah. This is training on my choices, how I'm going to react to that choice. And I felt like that's what like helped me build this level of like just calm. That's it, I think. Plus, I think to full accountability layer when it's all on you. I mean, like if you put that aspect in all parts of your life, you kind of take accountability from everything and then you put more work because now you cannot blame this, that. And usually hune त्यही नै हो कि we feel like we don't have a choice, but we are subconsciously making choice. It's just that the other choice is like difficult to make. The default choice is easier. Getting angry is easier, but then like deciding not to do that, and like it takes a lot of times. Actually fail हुन्छ होला, दुईचोटि fail हुन्छ, but then like once you keep on doing it, like बेला बेलामा do you feel like it slipped बिचमा फेरि? Of course. It's like मैले you're on a streak for so many days and like snapped. I'm only saying this because it's a philosophy. Like it's my philosophy. It doesn't mean हुन्छ नि I'm 100% like this. हुन्छ नि like so it's like its philosophy is like this is my philosophy, something I'm practicing every single day. It's like you can never master it, but I mean, every single day it's like little by little, just like that. So it's like, but तर odd scale, I don't remember last time that I was angry. तर it's been a long time. I lashed out. तर still, it's like a work in progress every day. And that's what makes life good, eh? Yeah. And like your emotions control gun and everything. And that's a basic training for fighting pani. Fighting. People make mistakes. Or emotions. In fact, I'm training गर्दाखेरि पनि कोचहरूले लाइक हुन्छ नि के भनिदिन्छ क्या उसको नि एकदमै हर्टफुल जस्तै क्या हारेको म्याचहरू नि तैँले यस्तो हारे हुन्छ नि तर यु हेभ टु लाइक कुनै कुनै मान्छेहरू चाहिँ लाइक दे लेट इमोसन हुन्छ नि टेक ओभर अनि फाइटिङमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन क्या तिम्रो philosophies पनि that you said अघि नै अगाडि हुन्छ नि the way you look at life, the way you look at fight, the way you look at तिम्रो ट्रेनिङदेखि लिएर जसरी कन्ट्रोल गरेर आएको छ आफूलाई भन्ने कुराहरू, how much of it is in a way newfound, how much it is cultural. We come from a very cultural society and यो कति कुराहरू सिकिन्छ अनि स्पिरिचुअलिटीको पर्सपेक्टिभ I think we are connected in a way, some way, one or the other. बच्चैदेखि त्यो part of culture नै भएर आएको छ, whether we like it or not. And eventually as we get older we kind of understand it in a different way ले होला. Like जसरी भगवान भगवानै भनेर भन्दैन होला, तर पूजा गर्ने तरिकालाई मेडिटेसन जस्तो लिइन्छ होला. And that in itself is exercise, a different way. Or जसरी हामीलाई सिकाइएको हुन्छ हामी सिक्दै जान्छौँ. Which one was it for you? I mean like the discovery, stoicism, यताउतिको कुराहरू पनि छ यो सबै कुराहरू, but then like culturally पनि कहाँबाट आउँछ तिम्रो यो spirituality? Is it connected to culture? 100%. सुरुमा चाहिँ like you try to reject हुन्छ नि like after your teen years with that चाहिँ अब just young like मलाई यस्तोको पूजा के किन गर्ने हुन्छ नि टिका लाउनु नमान्ने but like as I'm हुन्छ नि जब the more I get older the more I realize we don't know anything. Like even science, if you want to break it down, it doesn't know anything. So like again it goes back to I went through like my time and first I was always into philosophy, so I was like always questioning myself, questioning my belief. But जब ठुलो अलि ठुलो right when like
what am I to say? Puja launu, esto like tika launu. It's like to say this is wrong. Yeah. This is right in like unsani, and that slowly made me more like spiritual. And my mom, I'm like very spiritual or like very limbo style, like very my whole like my family. And now I feel like it all goes back to like more Nepal represent Gorsu. Then when I represent Nepal, like within the Nepal, go east Nepal, or within East Nepal, like when I'm fighting, who am I representing? The more I look back, and the more I look to my ancestor, I get more like spiritualism. Like they're more like, it's not even Hinduism. It's like more animalism. They call it animalism. So it's like More nature. yeah, more nature. And if you look like suru, that like there's some traditional, some thingy, like insane growing up, you're like, oh, this is like, why are we insane like praying a rock thingy? But if you look back, like getting too much in depth, like all these animalism before like this all Hindu thing, the one that we do in Limbu, like praying to certain like rocks, landmarks, all the culture. Like as I'm getting older, I'm seeing like I'm very connected with the Kiwi New Zealand or culture. I'm saying Tinar company like similar. If you trace back, it's all kind of similar. So it's like there's something there. And sometimes more fight got the I'm learning to tap into it. So like that's what, in fact, I think fighting has also made me more spiritual. Yeah. There's the joke when when people fight, they become religious. Something like every little helps. Something. Yeah. You puja गर्नु पर्छ. Okay, something, and it's like, so just going back. No, that's why a lot of fighters are very religious. Yeah. You have to have faith in something. Yeah, because it's, if faith is only thing you got. Yeah. Once that cage locked, door is locked, faith. That's it. And it's like, it's also kind of easier because you know what's done is done. Now you just go and do. That's it. Do you ever struggle with your mental aspect of it? जुन अघि भन्नु पर्ने तिमीले अफ क्यामरा पनि कुरा गर्दा you have to keep fighting, otherwise like something goes off. किन मिलाइ so fight गरिरहनु पर्यो या भन्छ you love directing all your energy यतातिर भन्यो. At times do you feel like हुन्छ नि यो spiritual perspectiveबाट नि you're tapping into this, or how do you see this? You keeping into you constantly the need of keeping fighting. How do you keep up mentally? What goes inside your head when you're not fighting? Why don't you ever want to stop fighting your training? For me, mentally, like I think me mentally, it's just only case गरेन भने, like I always feel like I need to do something. Like I feel like I'm wasting my life. Like I feel like we're all given this life, everyone, and what am I doing with this life? Like I know, for example, right now in this phase of my life, I thought about it. I said I'm doing MMA, but next after MMA, I want to do something. But it's like this whole thing, like I always want to be better, do something. If I don't, for example, right now, while MMA got in on it, like I go crazy. I feel like almost depressed. Allah, I've got like so much potential, so much. Like, it's like wasting. Like, why am I wasting? And I think I am अलिकति grateful पनि क्या. पहिला नै like for my upbringing, तिनीहरूले like पहिलादेखि नै like पढ्नुमा पनि zero. So I feel like I had no talent केही पनि थिएन. Like
साँच्चै भनेको like पढ्नुमा I used to like ask myself हुन्छ नि deep down मलाई किन यति पनि पढ्नु आउँदैन like I swear म यति पढिरहेको छु स्पेलिङ पनि अझसम्म पनि स्पेलिङै आउँदैन हुन्छ नि so like I think that made me हुन्छ नि realize okay I have this talent I'm not gonna हुन्छ नि it made me extra grateful so I'm not gonna waste my talent so every time I'm not working on my talent I feel like I'm wasting it and I don't want to waste it yeah that's in a way there's a couple of things I'm discuss गरेँ what got you into fighting होइन your सबै रिलेटिभहरूदेखि लिएर everyone is into fighting पहिला अझ रेकर्ड हेर्ने भने everybody like मिलिटरीमा भएको त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आउँछौ तिमी that's a significant factor right to push someone into fighting but then there's this other side of you and I have a feeling कि like this side जुन पढाइको रिग्रेट चाहिँ तिमीलाई somewhere or like something जसले चाहिँ त्यो because you're not good in studies हजुर यहाँ फाइटिङतिर फाल्यो जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई which one is it like more त्यस्तै जस्तो लाग्छ like I think I wasn't good at studies अनि I found something हुन्छ नि You're really good I'm good at अनि I was just like being like grateful I discovered something like I was always good at sports but fighting I just felt like next level not even like I was so good at it but like like हुन्छ नि like I wouldn't even say when I first started I was so good at it I was good at it because सानोदेखि नै गरेर तर like I was finally like ल अब हुन्छ नि like I felt like I was the same level playing field as everyone what I mean by that is like अब मैले सुरुमा एक्जाम्पल दिएँ नि अब तपाईँ 2 घन्टा पढ्नुपर्छ अरे मैले 10 घन्टा पढ्नुपर्छ फाइटिङमा चाहिँ ओके आई फेल लाइक म 2 घन्टा मात्रै पढेर हुन्छ नि जहिले मैले 10 घन्टा गरेँ भने लाइक द्याट क्या अनि त्यही भएर लाइक माई एनर्जी अनि वर्क एथिक आई वाज लाइक ओके आई ब्रिङ द वर्क एथिक डिसिप्लिन फ्रम कसरी मैले युनिभर्सिटी हुन्छ नि पढेँ नि त्यत्तिकै वर्क एफर्ट गरेँ भने फाइटिङमा आई नो हुन्छ नि आई जस्ट निड द सेम लेभल अफ चान्स अनि आई क्यान मेक इट जस्तै इन अ वे स्टडिज या पढाइ समथिङ द्याट इज बाई डिफल्ट नै एक्सपेक्टेड राम्रो गरोस् भनेर like family, friends, everywhere, but and then like you figure out pretty much all your life कि तिमीलाई पढ्न गाह्रो भइरहेको छ स्पिचको इस्यु सुरुमा and then like you find something and that you're like okay this is what I'm good at this is I'll give everything here अरू ठाउँबाट मैले नदिएको एनर्जी दिँदाखेरि पनि सक्सेसफुल नभएको you feel like it's more worth it यतातिर स्पेन्ड गर्न like you know the returns are higher fight गर्ने बेलामा do you ever get how do you handle fear किनभने we say that we're fearless in a way it is कतिवटा टाइम्समा चाहिँ we are also आफूलाई कन्भिन्स गराउनु पनि खोजिरहेको हुन्छ अनि इट्स वे यो द काइन्ड अफ स्टोरिज द्याट यु टेल युर इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट इट्स भेरी पावरफुल तर डु यु ट्रुली फिल फियरलेस अर लाइक देयर समथिङ यु नो हाउ टु किप इट अन्डर म्यानेज मेमा I wouldn't say it's like I wouldn't say fear or not is a bad thing. I feel fear, but it's like sometimes मलाई fear पनि चाहिन्छ क्या हुन्छ नि अब कोही बेला म भने फाइटरको बेलामा सुत्न नै सक्दिनँ कोही बेला लाइक 4 बजे उठ्छु त्यहाँदेखि लाइक अब नो वान रियली लाइक हुन्छ नि अन्डरस्ट्यान्ड्स सुत्न सक्दिनँ कोही बेला यस्तो हुन्छ तर इट्स लाइक यु लर्न हुन्छ नि लाइक again it's that going back to my philosophy it's like you sit back from your thoughts on your feelings fear and you're like wow what a life I'm like what a life like that I'm actually feeling it's feelings at the end of the day or not like we all feel something it's amazing to feel like scared fear like okay this is a chance how am I gonna act on this fear
हुन्छ नि लाइक am I gonna be हुन्छ नि यो फेयरदेखि is it gonna burn me हुन्छ नि ला अब सक्दिनँ होला कि हुन्छ नि लाइक ल अब चाहिँ हुन्छ नि अनि that's what I feel like when I feel like any kind of हुन्छ नि it's like सबैको like आफ्नो story अनि मेरो like in my head मेरो टाउकोमा like this is my story जस्तै क्या no one's gonna know कसले पनि थाहा हुँदैन तर मलाई आफैलाई थाहा हुन्छ नि त ल म ल यति बजी 3 बजे यस्तरी उठेको ल सुत्न नि सकिनँ यस्तरी हुन्छ नि फेयरदेखि तर मैले कसरी चाहिँ ओभरकम गरेँ लाइक त्यतिखेर ओभरकम गर्न सकेन भने पनि लाइक आई रिमाइन्ड माइ सेल्फ ल फ्युचरमा हेर्स लाइक यु गोना सी दिस एन्ड यु गोना जस्ट बी लाइक वाउ एन्ड द्याट्स what I like see in like with all my emotions, like with every like obstacles, it's like हुन्छ नि आफैलाई बडीदेखि निकालेर like कसरी चाहिँ like how is your future self or आफ्नो बुक सबैजनाको आफ्नो आफ्नो बुक आफै हुन्छ कसरी चाहिँ like you're the writer क्या त्यो चाहिँ हाम्रो आफैको पावर छ क्या you're the writer ल how do you want the story you feel fair अब के गर्ने त अनि that's what my mind goes to like okay I'm fair what am I gonna do अनि that's it what helps त्यस्तो बेलामा कस्तो बेलामा त if I'm being honest for me it's just what helps is just questioning myself. It's just I'm not trying. What also helps is I'm not trying to run away. Fear is already here. Already fear ढोकामा आइसकेको छ हुन्छ नि ढोका खोल्यो अनि okay come accept हुन्छ नि ढोका खोलेर okay I'm gonna use this fear because ढोकामा त आइसक्यो ढोका बन्द गऱ्यो भने चाहिँ like it will burn the whole building down ढोकामा आएर okay come हुन्छ नि how can I use this because I don't have an option either it takes from me or I use it so I use it so okay I'm feeling fair I'm gonna even like when I'm feeling this हुन्छ नि how am I gonna use it okay it's gonna fire up my nerves I need a bit of fear हुन्छ नि सुत्दा बेलामा my muscle my nerves is going to be more sharper in the morning because this fear is what's like I need some fear sometimes that it like so you just have to accept because fear is not a bad thing I think we all need fear like I'm about like I used to be scared so it's good yeah definitely I mean any kind of negative emotion be it anxiety भन्छौँ fear भन्छौँ whatever it is I mean भन्न फेरि सजिलो छ भन्न चाहिँ फेरि लास्ट भन्न चाहिँ म नि यस्तो एडभाइस दिन त फेरि म नि च्याम्पियन लास्ट टाइममा त होइन but then like yeah that's what I believe in I mean एडभाइस सकेसम्म आफूले हजुर जे राम्रो भनेर दिइन्छ नट नेसेसरी सबै आफूले फलो गरे जस्तो हुन गर्न खोज्ने हो एन्ड देन द थिङ अबाउट फियरको कुरामा पनि आई मिन च्यानलिङ इट इन्टु समथिङ एल्स आई मिन द्याट्स वाट अ लट अफ पिपल विल से बट देन लाइक त्यो भने जस्तो सजिलो त डेफिनेटली पनि छैन फियरको केसमा लट अफ पिपल पुट फियर एङ्जाइटी आई अन्डरस्ट्यान्ड एज लाइक crippling kind of anxiety. We're not talking about a bit of fear, a bit of anxiety. But I think like when you're an adult, that's what keeps you grounded and guided. Okay? As a kid, school ma parents le, teacher le, you but set you don't have to worry about accountability or teacher exams but when you're an adult, I mean, you're basically free. And a bit of fear, a bit of anxiety, it keeps you grounded. It keeps you you're a line like I need to do this, otherwise this will happen. Too, and the consequences they can unwanted. Then you're like careless. So as an adult, one of the things that you can master on fear, emotions, all these negative anxiety, negative emotions. So a lot of times as a young person, we try to escape it.
all we need to do is escape it. We need to manage it, channel it into something else, and that gives you a very healthy way मा चाहिँ एउटा guardrail जस्तो दिन्छ. हजुर. You got to accept so many young adultहरू हुन्छ नि, like मेरो anxiety भयो के यस्तो के भयो, like we all need anxiety हुन्छ नि, right? Soon हुन्छ नि, the sooner you accept you need anxiety, fear is all good. Nothing is negative. It's only negative how you act. If you हुन्छ नि, like if you do drugs because you're anxiety, that's negative. If it cripples you, but like obviously there's हुन्छ नि, certain to an extent, but just generally speaking, if you have fear, anything, it's like it's your choice. You have to take accountability. Like there's no, it's still your choice. Things like तिमी surfing कसरी गर्न थाल्यो, or do you use that as a tool to focus on like your mind and channeling your mind on something else, something that you just enjoy? How do you use it? For me surfing, I just enjoy. I'm very सानोदेखि नै हुन्छ नि, like into nature. For me there's something like magical just about being in the water, sun on it. Like when you ride a wave, it's like not many people understand unless surfing guy was like when you like wave ma jada feri, it's like you're riding a wave and you feel like the energy of like nature. In fact, the science of the wave, the wave thousands of miles aako and it hits the shallow end and you wave create like so you really something actually I think scientific about something about when you're on the wave, you feel the energy, you feel, and like for that like brief second you're surfing, it's like you're thinking about nothing else. It's like meditation. And you're with nature. Is it something that you discovered accidentally कि कसरी सर्फिङको कुरामा चाहिँ? Just accidentally. यस्तो देखेँ अनि that looks cool. हुन्छ नि अब I can do it just again. म pro fighter हो के तर fast surfing चाहिँ humbling छ. किन के भएको थियो? एकचोटि पोर्चुगल गएको थिएँ होइन, राइट, यो चाहिँ सेम स्टोरी एज माई MMA जस्तै क्या. कति वेभ चाहिँ लाइक हुन्छ नि, वेभले नि थियो त्यसो भए वेभ 8 फुट 10 फुट पोर्चुगल इज नट हुन्छ नि, लाइक इभन द लोकल पिपल चाहिँ नजा हुन्छ नि, एकदमै डेन्जरस छ. म के ब्रो म केजमा फाइट गर्ने मान्छे यो पानीले के गर्छ हुन्छ नि, I can hold my breath. Oh my god. झन्डै मरे लाइक यस्तो ठुलो वेभले बुङ्गे हान्छ होइन, फेरि यत्रो ठुलो वेभले यस्तो स्पिडमा हान्दा फेरि लाइक इट फिल्स लाइक गाडले हिर्काएको जस्तै क्या. अनि मुनि लग्छ, फेरि मुनि कोही बेला ढुङ्गा पनि हुन्छ. राइट, अनि ढुङ्गा हुन्छ अनि वासिङ मेसिन जस्तै वेभले हुन्छ नि घुमाउँछ नि, अनि यस्तो घुम्दा फेरि माथि कहाँ हो तल कहाँ हो त्यो पनि थाहा हुँदैन क्या. यस्तो घुमेको गर्छ नि, ल यस्तो लाइक सर्फेसमा आयो फेरि मुनि गएको जस्तै हुन्छ. सर्फेस कहाँ यस्तो सास फेर्ने फेरि अर्कोले डाम्मै हानिदिन्छ क्या, फेरि मुनि लाइक 3 or 4 times त्यस्तो भएको युज. अनि झन्डे अनि त्यसपछि हम्बल. स्पेसली अराउन्ड वाटर. म त I find like water अरूहरू चिजहरू भन्दा पनि you don't joke around water जस्तो मलाई लाग्छ. I've seen like too many bad accident, मान्छेहरू हुन्छ swept away by sea, this and that waves. Then water, so you have to definitely respect on it. But then one thing I've noticed is water sources go around भएको cities, countries, it's very relaxed, chill kind of. Or lifestyle different हुन्छ है water. हजुर मैले पनि त्यही नोटिस गरेँ. जस्तो बाली अलिकति त्यस्तो इभन हुन्छ नि श्रीलङ्का अलिकति कोस्टतिर सब. इभन country like Thailand, city र बिचतिरको लाइफस्टाइल नै कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ विदिन वान कन्ट्री विदिन वान कल्चर नै कि. हजुर आई थिङ्क यस्तो अब्जर्भ गर्दाखेरि आई थिङ्क त्यस्तो लाइक when you
pani, like I think there's something 100% magical about pan water क्या किन हामी सबै पूजा गर्दा पनि पानी सबै so there's something True. magical about water अनि like when हामी like near water के I think people are more calmer relaxed. Yeah. नेपालमा पनि पोखरा. It's a हजुर. completely different lifestyle जस्तो feel हुन्छ मलाई. I think 100% Right. there's something. This is Yeah. why I also like surfing. Yeah, it's like, I feel like I'm in like nature. Like I mean, 80% or 90% of the world is water. They were like I feel like there's definitely something about water and yeah. Surfing back, what else do you do besides fighting or surfing? I think a lot of people know you. यही दुईटा कुराको लागि मात्र. Other than that, तिमीले off time मा past time मा के गर्छौ? के चाहिँ गर्नु yeah. म past time fishing, spear fishing. Okay. पानीमै हो. Like I wanna like say hunt. I like hunting, cooking my own food. अनि just मेरो घर आउनु भने like सबै के भन्छ गार्डनिङ हुन्छ नि मेरो गार्डनिङ सेटअप छ एउटा टावर गार्डन पनि बनाउनु लाइक आउनु हुन्छ नि लर्न समथिङ मेरो सबै टुल सेट छ सबै चेन सो सबै सोहरू टेबलहरू बनाउँछु स्पेयर टाइममा Okay, so pretty much DIY thingमा त डिआइवाई लाइक अहिलेतिर चाहिँ लाइक आई डोन्ट डु लाइक आर्ट्सहरू पहिला चाहिँ आर्ट्स पेन्टिङहरू कस्तो kind of arts गर्छ? just any like more I got more into like seascape or Okay. तर अहिले चाहिँ more like हुन्छ नि like DIY tables furnitures अनि like just something more useful अनि I have like six dogsहरू अनि त्यतिकै time like डेन्जर टाइम पास हुन्छ. just मेरो spare time चाहिँ there's always something to do there's something to learn अनि त्यही हो मेरो like त्यतिकै दिन जस्तो things like gardening मा कसरी पुग्यो? Now a lot of times अब अहिले so many people are getting into like हुन्छ नि आफ्नै food grow गर्ने because the way world is changing, right? So many events happening outside. त्यसैको a part हो कि gardening तिमीलाई कि you just do it because casually you enjoy it? I think it's both. I always like from the beginning I will like me and nature is like I always feel सानोदेखि नै like I want to feel wild connecting when you like gardening or that like when you're touching your soil हुन्छ नि like there's something अलिकति like energy about it अनि I do want to grow my own food अनि like I do spear fishing, catch my own food. अनि तर पहिलादेखि नै इन्ट्रेस्ट हो क्या अनि नाउ अझै ठुलो भयो अनि लाइक नाउ अलिकति पैसा छ हुन्छ नि नाउ अलिकति ल मलाई इफ आई वान्ट दिस टुल I'll go buy it. So yeah, but हुँदैन त नाउ लाइक एडल्ट मनी हुन्छ. Do you spend random shit मा पैसा? यस्तो ऱ्यान्डम पैसा त नि एकछिन थिङ्क गर्छु indulge गर्छु on toys this and that kind of टोइजहरू चाहिँ छैन तर not toys I mean like not toys एउटा सर्कल सोहरू के सर्कल सो क्या टेबल अनि एङ्कल ग्राइन्डर त्यो मेटल अस्ति मेरो एउटा प्रोजेक्ट त त्यो चाहिँ फेल भयो एउटा वेल्डिङ प्रोजेक्ट वेल्डिङ पनि आफै गरेर आएको छौ सिक्न ओके मसिन तिने थिएँ डर लागेर युट्युब टोटली हेरेको भएर यस्तो इलेक्ट्रिक हुन्छ नि मेरो वान फेयर चाहिँ इलेक्ट्रिक हो क्या सक ओके लागेको छ बच्चामा लगाएको छैन तर पनि ग्लोभ्सहरू सबै प्रोटेक्ट ल म चाहिँ त्यो वेल्डिङ चाहिँ एउटा आई वाज मेकिङ डग ट्रेलर क्या मेरो स्कुटरको पछाडि राइट त्यही एकछिन वेल्डिङ पनि सिकेर किनेको डर लागेर छु पनि छैन त्यो चाहिँ आई फिल लाइक वेस्ट अफ पर्चेस तर अरूहरू यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल म त बच्चामा त यस्तो चेतेको छु यार इलेक्ट्रिसिटी मैले कुन आई डोन्ट नो क्लास 1-2 मा कहिले हो आई रेड कि
मेटलमा आइरनमा इलेक्ट्रिसिटी पास गर्यो भने चाहिँ म्याग्नेट बन्छ बच्चामा जसलाई पनि म्याग्नेट मनपर्ने मेरो हजुरआमाले अनि त्यो स्वेटर बुन्नुहुन्थ्यो कि आई टुक द्याट थिङ अनि त्यसमा मैले त्यो इलेक्ट्रिसिटीको प्लगमा हालिदिएको मलाई त कहाँ फालिदिएको कि अन गरेर हालेको मैले त्यसो 2-3 चोटि नराम्ररी खाएको छु कि टिभीबाट यसबाट उसबाट अनि देन लाइक ओके इलेक्ट्रिसिटी काम आई डोन्ट मेस अराउन्ड लाइक गेट इलेक्ट्रिसिटी जस्तो लाग्छ मलाई मलाई नि सानो थियो त्यस्तै भयो जस्तो लाग्छ मलाई के सो पेनफुल मैले माइन्डदेखि नै इरेज गरेँ जस्तो लाग्छ यस्तो प्लगहरूमा हात हाल्थेँ अब सानोदेखि नै क्युरियस किड एकदमै क्युरियस चिज हुन्छ नि अनि इलेक्ट्रिसिटी अझसम्म त्यो चाहिँ अफकोर्स हामीले यत्रो त्यो जर्नीको कुरा गरिरहेका थियौँ गरिसक्यौँ आई मिन अस्तिको रिसेन्ट फाइटलाई हामीले पज गरेको छौँ होइन त्यो कुरामा लेट्स गेट ब्याक टु इट अब सिन्स यो फाइट त धेरैजनाले वाच गरिरहेको बिकज लाइक नाउ दिस ओपन्स अ लट अफ डोर्स एउटा हिसाबले तिमीलाई बाटो त अलिकति अझ फिक्स भयो वे टु गो भनेर होइन दिस द सेम फर आई वुड अज्युम द एमएफएनदेखि लिएर धेरैजना लट अफ पिपल ह्याड आइज तिम्रो केसमा यो फाइट पछि डु यु सी एनी काइन्ड अफ रेस्पोन्स एमएफएनबाट यताउति ओर लाइक वाट इज इट लाइक यताउति बिकज दिस इज अ फिनोमिनल पर्फर्मेन्स लाइक द यस I think your fight is like just like maybe I think the same get did and maybe Australia ni mero order fight. It's not talks. Australia like or the belt. Yeah. Just did that and like something big will come. Just like I think for me mentally like nothing has changed. Until same mindset. Climb, grind. And what is something too long? How does a मेरो फिलिङमा चाहिँ त्यस्तै जस्तो लाग्छ इन अ वे फाइट्स जित्ने बित्तिकै फ्यु डोर्सहरू ओपन हुँदै जान्छ अनि यु हेभ टु ग्र्याब द्याट अपर्च्युनिटी यो पोइन्टमा आउँदाखेरि चाहिँ अल्टिमेट किनभने चाहिँ मोस्ट पिपल दे वान्ट टु गेट टु द्याट युएफसी राइट अल्टिमेट गोल नै त्यही भएर जान्छ कति पर छौ जस्तो लाग्छ त्यो आई मिन रियलिस्टिकली स्पिकिङ किन इन किपिङ इन माइन्ड द्याट मेबी 10-15 इयर्ससम्म लास्ट गर्न गाह्रै हुन्छ होला देयर इज एउटा टाइम रसमा तिमी अहिले पिकमा छौ आई थिङ्क पिक अझै अचिभ हुन बाँकी नै छ जस्तो लाग्छ लट अफ फाइटर्स 30-32-34सम्म पिक हिट गर्छन् अनि चाहिँ डिक्लाइनको कुरा आउँछ होला मोरलेस फर यु त्यो जर्नीमा कहाँ छ जस्तो लाग्छ त्यो गेटिङ वेयर यु वान्ट टु गेट पहिला सो मलाई चाहिँ लाइक I still feel like I haven't reached my peak. I still feel like sometimes I still feel like I've got like I need to do more. Like I need to learn more. And like I'm slowly finding how my body works. Like realistically speaking, like मसित सबै नलेजहरू सबै छ अबदेखि चाहिँ लाइक कसरी चाहिँ लाइक हुन्छ नि मिलाएर गर्ने क्या अब लाइक आई फिल लाइक मेरो जर्नी चाहिँ अरूहरूको चाहिँ सिधै नलेजभन्दा लाइक दे डु मेरो चाहिँ सुरुदेखि नलेजहरू चाहिँ एकदमै छ तर अहिलेसम्म चाहिँ गरेको छुइनँ क्या नलेज अनुसार normally it's the other way around हुन्छ नि अनि now with all my knowledge all my like technical skills I'm slowly putting it together तो चाहिँ like I'm working on the opposite way अनि once I feel like I once I put everything together I think तो चाहिँ मेरो peak and I feel like that will be like unstoppable चाहिँ like पहिलादेखि like मेरो mindset right छ technical पनि एकदमै राम्रो छ कार्डियो पनि एकदमै राम्रो छ सबै राम्रो छ तर एकैचोटि जोडेको चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ क्या अहिले चाहिँ बिस्तारै जोडिरहेछ नि त्यो जोड्ने बिच चाहिँ त्यो दा बिच चाहिँ इजी हो क्या किनभने टेक्निक र माइन्डसेट त्यो सबैभन्दा गाह्रो हो नि त हो मान्छेहरूले टुवर्ड्स द एन्ड मात्रै गर्छ मैले चाहिँ त्यो चाहिँ बिगिनिङमा गरेँ जस्तो लाग्छ क्या अहिले चाहिँ इजी पार्ट अनि त्यो मिक्स गरेपछि चाहिँ लाइक
त्यस्तो रसमा चाहिँ छुइनँ. I know when the time comes, the time will come जस्तै क्या. Like I don't want to rush. अब rush गऱ्यो भने like मलाई सबै फ्यामिलीलाई भन्छु क्या. Especially आमा always worried हुन्छ नि. तैँले कहिले काम छोडेर हुन्छ नि. मैले भने चाहिँ यस्तो like ट्रेनिङ मात्रै गर्छस् यस्तो like जब त्यो अपर्च्युनिटी आउँछ नि अपर्च्युनिटी आएको चाहिँ एक्जाम जस्तै हो क्या. अब एक्जाम नभएको बेलामा चाहिँ जसले पढ्छ नि त्यसले भरे एक्जाम आउँदा राम्रो गर्छ. त्यो एक्जाम्पल दिन्छु क्या. अनि मैले चाहिँ अहिले सबै पढिरहेको छु. अब जब जुन एक्जाम आउँछ एस जत्तिकै. अनि द्याट्स वाइ आई फिल लाइक आइ एम डुइङ क्या. अब मैले जति पढेको एक्जाम चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन क्या. जब त्यो आउँछ अनि आई विल बी रेडी. द्याट्स वाइ आई फिल लाइक क्या. So एउटा फाइट सक्यो भर्खरै and then like you're already preparing in a way like next fight anticipate गरेर पिचमा कतिको ब्रेक लिन्छौ and when does like त्यो फेरि back to training and everything start र कस्तो पेसमा स्टार्ट हुन्छ after a fight for you? After a fight just बिस्तारै भन्दा पनि like ट्रेनिङ त every day भइहाल्छ. As it is every day. तर it's like मेरो मिस्टेक चाहिँ सुरुमा भन्ने लाइक 100% होइन क्या. बडीलाई अब अलिकति ब्रेक दिने. अब म सटरडे फाइट गरेँ आज बिहानै पनि ट्रेनिङ गएँ तर पनि अब बेसरी 100% दिने होइन. लाइक मेन चाहिँ इगो चाहिँ होइन क्या. अनि बिस्तारै ट्रेनिङलाई आफैलाई बिल्डअप गर्ने बिस्तारै त्यही हो. जस्ट एभ्री डे ट्रेनिङ. तर फाइट हुँदा चाहिँ अलिकति एम्पअप. फाइट नहुँदा चाहिँ अब त्यही अनुसारले. Next के को लागि you're anticipating or looking forward to in life, in fight? Me to be honest just going back to Bali and going back just on like I haven't मेरो last camp हुन्छ नि fight आउँदाखेरि like 4-5 weeks I'm like all 100% क्या. Like I'm not enjoying just the little things in life हुन्छ नि. Like I accepted हुन्छ नि like tunnel vision जस्तै क्या. अनि just अब fight सक्यो अनि last 1-2 weeks like I want to enjoy just अलिकति like life हुन्छ नि. Because I think there is a balance like अलिकति life just walking अलिकति like walking my dogs अलिकति surfing अलिकति so then go back to full-time training गरिरहेको हुन्छ. Like without training like सबैजना like I don't want people mistaken like thinking like enjoying life. For me enjoying life is training. तर like there's a different type of training when you're in अब fight को बारेमा like especially 4 weeks before mentally नै head space different हुन्छ क्या. Like मेरो टाउको like Yuki भन्दा पनि like हुन्छ नि Yuki नै होइन जस्तै लाग्छ क्या. For all the 4 weeks super intense. For like intense like I'm just locked in every day 24/7 त्यही बारीमा हुन्छ नि. अनि फाइट अनि सकेपछि चाहिँ स्विच अफ एकछिन लाइक ब्याट्री चार्ज हुने अनि एकछिन लाइफ इन्जोय गर्ने अनि लाइक अनि त्यस्तै. Is it like जुन तिमीले 4 weeks you're super intense anticipating for the fight भन्यो अनि त्यसपछि like fight को बेलामा पनि there's this a different side of you that goes to walk out the hill here cageमा and like the fight then everything to adrenaline everything so and then like you come back and you're calm feel back to normal self. त्यो स्विच चाहिँ कुन बेला हुन्छ तिमीलाई ब्याक स्टेजमा what it's like वार्म अप रुमहरुमा? जस्ट बिस्तारै जस्ट मेरो स्विच चाहिँ वार्म अप रुममा म त मेडिटेसन गर्छु अनि जब त्यो मेडिटेसन सकिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ Okay, right before the fight. Right before fight just warm up गर्दाखेरि अनि जब हुन्छ नि लाइक भिजुअलाइजेसन जब केज जब मेरो गीत आउँछ नि
त्यही भएर हुन्छ like I'm switched on 100%. And before that बिस्तारै अनि जब गीत आउँछ त्यसबाट हुन्छ okay I'm हुन्छ अनि आयो गोर्खाली भन्दा त this full on kill mode. Adrenaline rush is massive, I would assume. हजुर Adrenaline rush is massive, I would assume. adrenaline भन्दा पनि like it's like हुन्छ नि ल अब म गएर मर्छु हुन्छ नि I've accepted my death जस्तै क्या त्यस्तोमा adrenaline भन्दा पनि I think more something more जतिकै लाग्छ क्या. No, I can assume, saying the Gorkhali and the heritage, Nepal बाहिरको मान्छेले हेरेको पर्सपेक्टिभ डिफ्रेन्ट हुन्छ होला हामीहरूलाई. या यो वर्ड or what it means भन्ने कुरा नेपालीहरूलाई पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ, but you literally come from a family of Gorkhas. For you it means something, like all these things तिमीले जे भन्नु. For people, if the मान्छेले बुझेको छैन भन्नुहुन्छ, and it's very relatable to you that when you talk about ancestors, like everything, because there's a rich cultural everything, there's a heritage that the word carries itself पनि. You take it or proud wayमा लिन्छौ, represent गर्छौ. Does that put a lot of pressure? अघि नै फ्ल्यागको कुरामा पनि मैले यो कुरा सोधेको थिएँ, but then like this is a whole another identity and this is like a completely different thing. Are you very how does that make you feel? For me still pressure, like I don't feel this much, like I don't feel pressure, I don't feel anyway, because I 100% know what this word means to me, and like I'm giving it all, okay? I'm saying like like I'm ready to die just to get, and there's no pressure after you're ready to die. I'm saying what, like if like after you're ready to die and you're going in there and you like you don't care about anything else, because what is it to care about? This is like this. When I say that word, it's like no pressure, because I know I would only feel pressure if when you say that word, I feel like jitnu haarnu haina kya. The word say like, are you ready to die? Jitnu haarnu चाहिँ you can't control. So अलिकति pressure त हुन्छ नि त, ल मैले जित्नु पर्छ. Are you ready to die? You can control. होइन? अनि like I'm ready to die. So that's it. This is my opinion. The only first time I thought about it, that like I think we're digging deeper as a कुरा. For a long time तिमी युकेमै थियो या सोमामा थियो, आउट अफ नेपाल बसेर फाइट गर, नेपालमा आएर पनि फाइट गऱ्यो तिमीले. दिविज एन्ड एभ्री वान यहाँ हेरेर आएको छ कस्तो सिन भइरहेको छ एमएमएको कन्टेक्समा. वेयर डु यु सी नेपाल र नेपालको सिन इन द नेक्स्ट 5 years or so? अहिले कहाँ छ हामीहरू? अहिले बिग फर्स्ट हो, बिग शाउट आउट दिविजले एकदमै राम्रो गरिरहेको छ. दिविज अनि सनी, लाइक नेपाल, लाइक हाम्रो अहिले सोमामा छ नि इन्टरनेसनल इन्डियन्सहरू पनि आउँछ, अनि लाइक अरू मान्छेहरू पनि आउँछ. अनि हामी इन्डियनहरूलाई चाहिँ खालि मैले send them to 2-3 years Nepal and forget. किनभने लाइक यस्तो लाइक हुन्छ नि, लाइक why come all the way Bali when you can just go to Nepal and learn? हुन्छ लाइक हाम्रो लेभल चाहिँ लाइक आई फिल लाइक नेपालको लेभल एकदमै राम्रो छ क्या, for what we have got. होइन एकदमै लाइक ग्रापलिङ, स्ट्राइकिङहरू एकदमै राम्रो छ. लाइक इन फ्यु इयर्स I think like maybe like 5 years until I think I can definitely see it until like Dagestan, this thing. Yeah, I think I'm not bloody. I don't want to say this, but I'm not different house like so. Yeah, didn't like आफै नेपाली भएर सबैजनालाई everyone who I'm with हुन्छ नि नेपाली भएर like you don't see the difference क्या. Didn't like if you're हुन्छ नि सबैजना wolf हेर्ने अब like everyone looks like wolf, तर like I've mixed with like हुन्छ नि
other countries, then I see okay, we are a bit different. Okay, and I think that's what Nepali fighters have. Like we are different. Like, and some of the fighters they haven't tapped into that. And so I'm like, now without getting too like spiritual, I think we can tap into this little like something about even like Nepal Katham. Like if you look, even like it has a really high like magnetic energy force. There's something about Nepal. I forgot where I read it, but there's something really like mysterious high point energy force in Nepal, and even our warriors, even like forefathers, everything. There's something about Nepal. Our fighters also, like even like a couple of fighters from Nepal, like त्यस्तो like full time training त गरेको छैन नि त, तर पनि still the level is there क्या. Like especially हुन्छ नि ग्राप्लिङहरू गर्दाखेरि like अब like I trained all over the world. हुन्छ नि I met so many people. अब यता आउँछु ग्राप्लिङ गर्छु like they're strong. हुन्छ नि हामी त्यति like we don't look strong. मलाई पनि सबैजनाले like भन्छ त त कति बलियो छ हुन्छ नि, you don't look strong हुन्छ. मलाई I don't know. The only answer I can think of from Nepal. Yeah. And I think we have so much potential. Spiritual element पनि हो. I think the altitude helps. कतिवटा केसेसमा पनि. But yeah, I mean like in terms of जुन हिसाबले last couple of years MMA को scene पनि बढेको छ. You see a lot of people interested into combat sports, fight, a lot of people watching UFC, a lot of people joining gyms. Professional fighter नै हुनुको लागि होइन होला त्यसजना. But then like it's a journey that you get started and you never know where it ends भन्ने हिसाबले. We see a lot of नेपालमा amateur fighters पनि देख्छौँ हामीहरू जो चाहिँ pro हुन लागेको जस्तो लाग्छ at times. त्यो केसमा like do you see next 5 years मा or so मा lot of के अरे pro fighters coming up? हजुर अहिले कस्तो लेभलमा छ amateursहरू पनि? अहिले amateur just almost I would say just एकदमै मलाई त राम्रो लाग्छ क्या यताको नेपाल amateur. There's few, त्यति धेरै छैन तर लिमिटेड छ, तर लिमिटेडहरू एकदमै राम्रो लाग्छ क्या. Like I feel like मैले पनि आज भने क्या like you guys should go pro. Like I feel like राम्रो छ झन्नै. I feel like झन्नै 1-2 yearsमा झन्नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ. अनि त्यसमाथि like more opportunities-हरू, जिमहरू, more competition-हरू अहिले पनि like growing इन्डियामा एकदमै like growing भइरहेछ. हाम्रो नेपाली बोइजहरू इन्डियामा गएर कम्पिट पनि गरिरहेछ, जिति पनि रहेछ. So it's like feel like we're like हुन्छ नि like just different. And a few years more 100%, like maybe 5 years they'll 100% in the world. We'll see Dagestan, Nepal, send them to Nepal 1, 2, 3 years and forget. अहिलेको कन्टेक्स्टमा जुन हिसाबले हेर्छौ नेपालमा गर्न पुगिरहेको के छ जस्तो लाग्छ सिनमा? अहिले के कुराले स्पिड अप गर्छ होला? My honest opinion गर्दाखेरि चाहिँ like obviously finance. Like for example म actually चाइनामा गएको थिएँ. गभर्मेन्टहरूले होइन प्रो एथलिटहरूलाई स्यालेरी दिन्छ क्या. अनि तर त्यो like I understand it, that's different. भियतनाममा पनि त्यस्तै गर्छ, तर फेरि अस्ट्रेलियातिर चाहिँ गर्दैन. And they still making it. So हुन्छ नि like I don't want upcoming fighters making excuses. Like Australiaमा पनि top fighters are like they're working second job or हुन्छ नि. Yeah. But I'm like in Nepal, I think it's just more competition, more fights. But with this, like I don't think we're lacking anything. I think it's just time.
Yeah. भर्खरै it's new Yeah. time, like we can't expect like to be world class in like 2-3 years. It will take time. But like where we're heading, it's like very good direction. I think with the recent government, pani few things Sundari, it seems hopeful. Pani they were saying like, बाहिर जस्तै if you're really good at sport, you might be able to get scholarship out of it. So त्यो aspect or नेपालमा अहिलेसम्म आएको छैन. People are playing just for the passion of it. हो नि त, जे पनि पाइरहेको छैन. It's like education पनि ध्यान दिनुपर्छ. तपाईँ sports and which one do we choose? Okay, education यहाँतिर गयो sports. Some talented guy is like उसले त्यो गर्नै पाएन, अर्कै बाटोतिर लाग्यो. But then like with this initiative, if I really hope that you apply पनि होस् भनेर राम्रो, because I feel like a lot of friends, especially combat sports मा त Nepal has done wonderful for like पहिलादेखि नै हेर्ने हो भने like every combat sport मा you see अरू ठाउँमा मेडल नल्याए पनि like यो के अरे taekwondo this that or केही न केहीमा जहिले पनि ओलम्पिक्स यताउतिहरूमा पनि राम्रै गरेर आएको हुन्छ जस्तो लाग्छ. सो त्यो एउटा जुन एउटा पुस चाहिएको थियो, बिट पोलिसी लेभल भनौँ, गभर्मेन्टबाट भनौँ, वाट एभर इट इज, सो द्याट दिज पिपल स्टुडेन्ट्सहरू पनि हुँदै sports पनि प्र्याक्टिस गर्न पाउने, and you excel at sports, you have more motivation, like you get to study, you have a career त्यसपछि set. I think that's a very positive way directionमा मुभ भइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसरी. अनि on top of that, हाम्रो एथलिटहरू like especially MMA, all the sports मलाई के पनि थाहा छैन, तर like where the amateurs हुन्छ नि सबैजना heading, even little bit of support, government little bit support, just the team side little bit support, Yeah. like 2-3 years top. Yeah. Before we wrap it up, I know like अस्ति भर्खर fight भएको छ, it's like 3 hour conversation, you're pretty tired. Like what do you want to do अहिले? Are you like post fight momos this and that? What's in plans? नेपालमा बस्दाखेरि काठमाडौँमा हुँदा प्लान्समा त everyday मोमो, everyday थकाली, सुँगुरको मासु. कहाँ हो बेस्ट मोमो, बेस्ट थकाली कहाँ? मलाई त अझैसम्म थाहा छैन. मलाई त जो पाइ त्यही म खाइदिन्छु. Random. Any momo is better than no momo. क्या तिमीलाई त मोमो खुवाउनुलाई त लग्नुपर्छ जस्तो. मोमो पनि order गरेर भातसँग भात म चाहिँ भातै हो क्या. एक थकाली थकाली फेरि बेस्ट फुड मेलाई त थकाली अनि थपी. You never get bored of it. त्यो balance नै food with carbs this and that यस्तो perfect छ हामीहरूको. त्यो चाहिँ पर्फेक्ट. किन म इन्डिया गएको, हामी 5 स्टार होटलमा गएको, बफे हुन्छ नि, लाइक 5 स्टार एकदमै राम्रो छ, तर एकछिन खाएको वाक्क भएको क्या. यस्तो वेट कट गर्दा फेरि नि, अनि हुन्छ नि आफ्टर वेट कट गर्दा खान पाउँछ. अनि इभन आफ्टर माई फाइट क्या, एकचोटि दुईचोटि खाएको नि वाक्क भयो. त थकाली त एभ्री डे खाएर पनि हुन्छ नि, लाइक एभ्री डे गयो खाएकै गर्दा नि वाक्कै भएको नि छैन. सो त्यो अथवा वेट बढ्दैन with थकाली and everything? बढ्छ ट्रेनिङ नभएको त्यही 6 days म चाहिँ नेपाल बसेँ. यहाँ बस्यो भने वेट क्याटेगोरी नै सिफ्ट गर्नु पर्ला. त्यही अस्ति सबैजना भन्छ क्या नेपालदेखि आएर कस्तो मुख फुलिन्छ. फेरि मेरो बोजूहरू पनि लाइक 4-5-6 years सबैलाई भिजिट गर्नुपर्छ. अनि खाएकै खाएँ अनि त्यस. Alright. Last one, anything you want to add? के छुट्यो, के भन्नु मन छ to the audience and everything? Well, it's the last thing say, I want to say thank you to everyone and to like supporting my journey. Like, I want to say it actually means so much to me for like people to even believe in me, because like not many people growing up believed in me. So कुनै मान्छेहरूले मलाई like, for example, and like $100 पनि दिएको थियो क्या, कि $50, like, and just say, Yuki, this is what I have, but I believe in you. And for me, it's like, like, it's not even about the money. Okay, like the fact that उसले मलाई यति मात्रै थोरै भने थोरै धेरै, I don't get that, like believe in me. I'm like, okay, like sometimes, especially like कोही बेला अब
ट्रेनिङ हार्ड हुन्छ, ग्राइन्ड हार्ड हुन्छ, के गाह्रो हुन्छ तर oh my god, like यो मान्छेले मलाई बिलिभ Especially coming from someone who nobody believed in as a Oh yeah, right. 100%. That must hit even hard. 100%. It's like, especially so like growing up, like everyone said like you cannot do this and saying you're gonna suck dinners. It's this. That's all I'm hearing growing up. So अलिकति मान्छेले like अस्ति like बसेर बालीमा कसले मलाई एउटा $50 नोट दिएको थियो क्या अझैसम्म छ क्या हुन्छ नि ला यो मान्छे त्यति पैसा पनि थिएन तर लाइक just the belief हुन्छ नि that's what that signifies. So like I'm so grateful of everyone, especially like Nepali community or like हाम्रो जिमहरूमा अरू देशहरू पनि छ जस्तो नाइजेरियन छ तर no one हुन्छ नि no one even कोचहरूले पनि भन्छ no one is supporting like me, Ravindra, Nepali athlete like that क्या हुन्छ नि it's not much The entire country is but it's the it's but हुन्छ नि it's not a lot of money but it's the support and it's the thought. So like I'm so grateful and I'm sorry हुन्छ नि I cannot, I'm very bad हुन्छ नि expressing my gratitude but hopefully thank you. All right. Thank you so much, brother. You make us proud. Especially with that timing, with that dominance. You know, India versus Nepal, always the biggest. Any sports you take it, and the build up, declared everybody was excited, and so when around the fight ended so fast. That was the only downside. Other than that, amazing. I see, like, I've been watching you for the last 3-4 years plus, and then like to see you इन्डियाको बिगेस्ट फाइट प्रमोसनमा पनि ब्याक टु ब्याक दुईचोटि त्यो पनि द्याट काइन्ड अफ पर्फर्मेन्स स्पेसली यो पोइन्टमा जुन बेला चाहिँ नेपाली अडियन्स पनि मच्योर हुँदैछ कि 2-3 वर्ष अगाडि फाइटलाई डिफ्रेन्ट वेले हेर्थ्यो होला 3-4 वर्ष अहिले राइट नाउ लाइक दे अन्डरस्ट्यान्ड वाट इट्स लाइक एन्ड द सपोर्ट जुन दिएको छन् त्यो खेल जुन जान नदियो को लागि चाहिँ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दियो थ्याङ्क यू सो मच एन्ड आई विश यु द बेस्ट ब्रो Thank you. ल ब्रदर ल that's it. Done.